Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. ಈ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು 40ನೆಯ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. இந்த 40வது நாளிலே நம்ம காலடி எடுத்து வைத்திருக்கிறோம். ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಲಿ. தேவனுடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகுவதாக. ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಧಿಕವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ நம் தேவன் நம்மளை அன்புக்கு மேலாய் நம்மளை நேசிக்கிறவராய் இருக்கிறார். ಈ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ. இந்த நாளில் இந்த இடத்துல கொண்டு வந்த தேவனுக்காக கொடான கொடி ஸ்தோத்திரம். ದೇವರನ್ನು ನಾವು தேவனை நாம ಆರಾಧನೆಯ ಮುಖಾಂತರ, ஆராதனை மூலியமாக, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಮುಖಾಂತರ, ஜெபத்தின் மூலியமாக, ವಾಕ್ಯಗಳ ಮುಖಾಂತರ, வேத வாசிப்பின் முகாந்திரமாக ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಪಡಿಸಲು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. மகிமை படிக்கும்படியாய் நம்ம வந்திருக்கிறோம். ಈ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ இந்த ஒரு நாளில ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ, ಆತ್ಮ, ಶರೀರವನ್ನು, நம்ம ஆவி ஆத்மா சரீரವನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟು தேவனுக்கு ஒப்பு கொடுத்து ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. பரிபூர்ணமாக நம்மளை தாழ்த்தி வைக்கலாம். ಬನ್ನಿರಿ, ನಾವು ಈ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ வாங்க, இன்னைக்கு எல்லாரும் நம்ம இந்த நாளில ಎಸ್ತರ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಹೌಸ್, எஸ்தர் திருச்சபையின் காரியங்கள், ಈ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ, இது ஒரு கட்டடத்தின் காரியத்துக்காக ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು, நாம ஜெபிப்பதற்காக ನಮ್ಮನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. நம்மளை நம்ம ஆயத்தப்படுத்திக் கொள்ளலாம். ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು, தகப்பனாகிய தேவன் ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದು நம்மோட கூட இருந்து ಆರಂಭದಿಂದ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೂ, தொடக்கம் முதல் முடிவு வரையிலும் நம்மளும் ದೇವರೇ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿ. தேவனாகிய கர்த்தரே ನಡೆಸುம்படியாக. ஏனென்றால் ನಾವು ನಡೆಯುವುದಾದರೆ, நாம நடக்கிறோம் என்று சொன்னோம்னா ಅದು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಪ್ರಿಯರೇ, முடியாமல் இருக்கிறதான சூழ்நிலைகள். ಆದ್ದರಿಂದ ಆದ ಕಾರಣத்தினால் நம்மಳ ಈ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ இந்த நாளில ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನ ಹೆಸರಿನ ಮುಖಾಂತರ, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮத்தின் நிமித்தமாக ತಂದೆಯಾದ ದೇವರನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ತಂದೆಯಾயிருக்கிற நம்மளுடைய தகப்பனை பார்த்து ಈ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, இந்த ஒரு திருச்சபை கட்டடத்தின் காரியங்களுக்காக ಬೇಕಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು, தேவைப்படுகிற எல்லா காரியங்களுக்காக ದೇವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, தேவன் நம்மளோடு கூட இருந்து ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ நம்மளுடைய ஜெபங்களை கேட்டு ನಮಗೆ ಜಯವನ್ನು ಕೊಡುವ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. நமக்கு ஜெயத்தை தருகிற தேவனா இருக்கிறார். ಆದ್ದರಿಂದ ಆದ ಕಾರಣத்தினால் ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು, இந்த ஒரு ಜெபத்தை ಆರಂಭ ಮಾಡೋಣ. தொடக்கலாமா? ತಂದೆ, ಮಗ, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, ತಂದೆ, ಮಗ, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸೋಣ. ಈ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಧಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ದೇವರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರನ್ನು ನಾವು ನಂಬಿ ನಾವು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಮತ್ತು ದೇವರನ್ನು ಅಧಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದರಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ವಿಧೇಯರಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಮುನ್ನೋರಿಸೋಣ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಬನ್ನಿ, ಈ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ತಂದೆಯ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಾ ದೇವರ ನಾಮವನ್ನು ಮಹಿಮೆಪಡಿಸೋಣ. ಸಾಧ್ಯ, ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ, ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ. ಸಾಧ್ಯ, ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ, ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ. ಅಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ಒಂದು ಇಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ಒಂದು ಇಲ್ಲ. ಅಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ಒಂದು ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ, ನಿನ್ನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ. ಸಾಧ್ಯ, ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ, ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ. ಸಾಧ್ಯ, ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ, ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ. ಅಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ಒಂದು ಇಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ಒಂದು ಇಲ್ಲ. ಅಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ಒಂದು ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ, ನಿನ್ನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ. ಹೇಳಲಾಗದಂತ ಅದ್ಭುತ ಮಾಡುವೆ ನೀನು ಅಪ್ಪ, ನೀನು ಎಣಿಸಲಾಗದ ಅತಿಶಯ ಮಾಡುವೆ ನೀನು ಅಪ್ಪ, ನೀನು
ಹೇಳಲಾಗದಂತ ಅದ್ಭುತ ಮಾಡುವೆ ನೀನು ಅಪ್ಪ ನೀನು, ಎಣಿಸಲಾಗದ ಅತಿಶಯ ಮಾಡುವೆ ನೀನು ಅಪ್ಪ ನೀನು. ಅಪ್ಪ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ತಂದೆ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ಅಪ್ಪ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ತಂದೆ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಅಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ಒಂದು ಇಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ಒಂದು ಇಲ್ಲ, ಅಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ಒಂದು ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯ, ನಿನ್ನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ. ಹೌದು ಪ್ರಿಯರೇ, ಒಣಗಿದ್ದ ನೆಲದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸುವ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮಿಂದ ಆಗದಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದು ಈ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸುವ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ನಾವು ಹಾಡೋಣ. ಒಣಗಿದ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಜಲವನ್ನು ಹರಿಸುವೆ ನೀನು ಅಪ್ಪ ನೀನು, ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನದಿಗಳ ಹರಿಸುವೆ ನೀನು ಅಪ್ಪ ನೀನು. ಒಣಗಿದ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಜಲವನ್ನು ಹರಿಸುವೆ ನೀನು ಅಪ್ಪ ನೀನು, ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನದಿಗಳ ಹರಿಸುವೆ ನೀನು ಅಪ್ಪ ನೀನು. ಅಪ್ಪ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ತಂದೆ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ಅಪ್ಪ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ತಂದೆ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಅಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ಒಂದು ಇಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ಒಂದು ಇಲ್ಲ, ಅಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ಒಂದು ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯ, ನಿನ್ನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ. ಹೌದು ಪ್ರಿಯರೇ, ನಮ್ಮ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ದೇವರು ಈ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿಸುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಆಲಯದ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ದೇವರೇ ಮುಂದೆ ಇದ್ದು ಈ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿ ಕೊಡುವ ದೇವರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಬನ್ನಿ ದೇವರ ನಾಮವನ್ನು ನಾವು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸೋಣ. ನನ್ನ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ನೆರವೇರಿಸುವವ ನೀನು ಅಪ್ಪ ನೀನು, ನನ್ನೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟವ ಪೂರೈಸುವಾತನು ನೀನು ಅಪ್ಪ ನೀನು. ನನ್ನ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ನೆರವೇರಿಸುವವ ನೀನು ಅಪ್ಪ ನೀನು, ನನ್ನೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟವ ಪೂರೈಸುವಾತನು ನೀನು ಅಪ್ಪ ನೀನು. ಅಪ್ಪ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ತಂದೆ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ಅಪ್ಪ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ತಂದೆ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಅಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ಒಂದು ಇಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ಒಂದು ಇಲ್ಲ, ಅಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ಒಂದು ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯ, ನಿನ್ನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ. ಸಾಧ್ಯ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ, ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ. ಸಾಧ್ಯ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನಾವು ಆಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ, ದೇವರಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಸಾಧ್ಯ ಸಾಧ್ಯ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ, ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ. ಸಾಧ್ಯ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ, ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ. ಸಾಧ್ಯ ಹೌದು, ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಎಬ್ಬಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ನಾವು ನಂಬಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡುವಾಗ
ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ನಾವು ನಂಬೋಣ, ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಂಬಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡುವಾಗ, ಈ ಒಂದು ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡುವಾಗ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಸಾಧ್ಯ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. ಬನ್ನಿ, ಈ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು வாங்க எல்லாரும் இந்த நாளில ನಮ್ಮ ಆಲಯದ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ, நம்மளுடைய திருச்சபையின் கட்டடத்தின் காரியங்களுக்காக, ಸಭೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, திருச்சபையை கட்டப்படுவதற்காக, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ஜெபிப்பதற்கு மாத்திரமே இங்க வந்து ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. நாம் எல்லாரும் இந்த இடத்துல கூடி வந்திருக்கிறோம். ದೇವರ ವಾಕ್ಯವೇಳ್ತದೆ, ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து வார்த்தை இவ்வரையாக சொல்லுகிறது, ಎಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಮೂವರು ನನ್ನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೀರೋ, எங்க 2-3 பேர் என் நாமத்தினாலே கூடி இருப்பீர்களோ ಅವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. உங்கள் நடுவிலே நான் இருப்பேன் என்று சொன்னார். ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, அது மாத்திரமல்லாமல் ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಕೋರಿಕೆಗಳನ್ನು, உங்களுடைய எல்லா விண்ணப்பங்களையும் ನಾನು ನೆರವೇರಿಸುತ್ತೇನೆ. நான் அதை நிறைவேற்றுவேன். ಆಮೆನ್. ஆமென். ನಾವು ನಂಬಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ, நம்ம நம்பி நம்ம ஜெபிக்கும் பொழுது ದೇವರ ವಾಕ್ಯವೇಳ್ತದೆ, சத்தியவேதாகமம் இப்படியாக சொல்லுகிறது, ನೀವು ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೂ நீங்க செய்கிற ஒவ்வொரு ஜெபங்களுக்கும் ನಾನು ಜಯವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. தேவன் ஜெயத்தை தருகிறவராய் இருக்கிறார். ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆದ ಕಾರಣத்தினால் ನಾವು ಈ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ நம்ம எல்லாரும் இந்த நாளில ಮೊದಲೆಯ ಒಂದು ಕೋರಿಕೆಯನ್ನು முதலாவதான இந்த விண்ணப்பத்தை ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಡೋಣ ಪ್ರಿಯರೇ. கர்த்தருடைய கரத்துல ஒப்பு கொடுக்கலாமா பிரியமானவர்களே? ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ இந்த ஒரு ஜெபத்தை நம்ம பண்ணும் பொழுது ನಾವು ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ நம்ம விசுவாசத்துல ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದಾದರೆ இந்த ஒரு ஜெபத்தை நம்ம ஏறெடுப்போமே ஆனால் ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ நிச்சயமாகவே ಬರುವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ வருகின்ற ஆண்டுல ಹೊಸ ಆಲಯದಲ್ಲಿ புதிய திருச்சபையில ದೇವರ ನಾಮವನ್ನು ನಾವು ಮಹಿಮೆಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ. புதிய ஆலயத்திலே நாம் தேவனுடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்த இருக்கிறோம். ನಮ್ಮ ಆಲಯದ ಸ್ಥಳಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧವಾಗೋಣ. நம்மளுடைய ஆலயத்திலே இருக்கிற அந்த இடங்களுக்காக நம்ம ஜெபிக்க ஆயத்தப்படலாமா? ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ இந்த ஒரு ஜெபத்தை நம்ம ஏறெடுக்கிறதுக்கு முன்பதாக ವಾಕ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದಾದರೆ ஒரு சத்திய வேதத்தில் இருக்கிற வார்த்தையை வைத்து நம்ம ஜெபிக்கும் பொழுது ಅದಕ್ಕೆ ಬಲವು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಿಯರೇ. அதுக்கு பலம் அதிகமா இருக்கிறது. ಆದಿಕಾಂಡ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 7ನೇ ವಾಕ್ಯ, ஆதியாகம் 12வது அதிகாரம் 7வது வசனத்துல, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವು ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದೇವರು ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವು, இந்த வார்த்தைகள் என்ன சொல்லுகிறது என்றால், ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, தேவனாகிய கர்த்தர் சொல்லுகிறார், ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು நம்ம நடுவிலே இருந்து ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದ ಆಧಾರವಾಗಿ இந்த ஒரு வார்த்தைகளை ஆதாரமாய் வைத்து ನಿಮ್ಮ ಕೋರಿಕೆಗಳನ್ನು, உங்களுடைய விண்ணப்பங்களை ನಾನು ನೆರವೇರಿಸುತ್ತೇನೆ, நான் நிறைவேற்றி தருகிறேன் என்று ಈ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ இந்த ஒரு விசுவாசத்தில ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು யாராச்சும் ஒருவர் ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕೋರಿಕೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ இந்த ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ஒரு விண்ணப்பத்துக்காக நம்ம ஜெபிக்கலாமா? ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವರೇ. ಈ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ರಾಜಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ಆಲಯದ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ದೇವರೇ, ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯವೇಳ್ತದಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ. ದೇವರೇ, 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, ಆದಿಕಾಂಡ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 7ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಧಾರವಾಗಿ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ವಾಮಿ, ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ, ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನು ನೀನು ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ஸ்தோத்திரிக்கிறோம், துதிக்கிறோம், 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 துதிக்கிறோம் அப்பா. மை போற்றுகிறோம், வாழ்த்துகிறோம், வரவேற்கிற சுவாமி, ரட்சகரே, மேய்ப்பரே, மை துதிக்கிற சுவாமி, துதிகள் மத்தியில் வாசம் செய்கிறவரே அப்பா, மை உயர்த்துகிறோம் அப்பா, உயர்த்துகிற சுவாமி, தாழ்த்துகிற சுவாமி, உன் சமூகத்தில் தாழ்த்தி வந்திருக்கிற சுவாமி ஏசையா கர்த்தாவே, மை நோக்கி பார்க்கிற ராஜா அப்பா, சபைக்காக கர்த்தாவே ஜெபிக்க வந்திருக்கிற தகப்பனே ராஜா, தாழ்த்துகிறோம், 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 தாழ்த்துகிற சுவாமி, என் தேவாதி தேவனே, மகிமை உள்ளவரே, மகிமை உள்ளவரே, பாத்திர உள்ளவரே, சோதரிக்கிறோம் தகப்பனே. இந்த மத்தியில ஆண்டவரே, சபைக்காக இறங்கி வர வேண்டி செபிக்கிறோம் அப்பா. இயேசு கிறிஸ்துவே நாமத்தினால் ஆண்டவரே அப்பா, நீ கொடுக்கிறதுக்கு அந்த ஒரு நாள் தடைப்படாத ராஜா. ஆண்டவரே சோதி எல்லா வாய்க்க செய்கிற தேவன் ஒருவரே தகப்பனே அப்பா. ராஜாதி ராஜாவே அப்பா, மகிமை உள்ளவரே, மகிமை உள்ளவரே, சாரோனி ரோச்சாவே, பள்ளத்தாக்கின் தேவனே, அல்வாவே, மேகாவே, மே துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே அப்பா. மேன ஏறெடுக்கிறோம் சுவாமி, மேன நோக்கி பார்க்கிறோம் ஆண்டவரே அப்பா. சபைக்காக
ஆலயத்துக்காக நீ இறங்க வேண்டி செபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. அப்பா புது ஆலயம் நீ கட்டப்படுறதுக்காக ஆண்டவரே அப்பா அந்த ஜெபங்கள் கர்த்தாவே ஒவ்வொரு நாளும் கர்த்தாவே அப்பா ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கிற நாட்கள் ஆண்டவரே அப்பா காலங்கள் கடந்து போனாலும் நேரங்கள் கடந்து போன தேவன் கிருபை ஆண்டவரே ஒரு நாள் கர்த்தா விலகி போகாதபடி கர்த்தாவே சபை மேல இறங்கி வர வேண்டி செபிக்கிறோம் இயேசுவே நாமத்தினால கர்த்தாவே எல்லா தேவைகளும் சந்திக்கப்பட வேண்டி செபிக்கிறோம். அதுக்கு விரோத இருக்கிற தடைகளை இயேசு கிறிஸ்துவை நாமத்தினால உடைக்கிறோம் ஆண்டவரே உடைக்கிறோம் ஆண்டவரே இயேசுவை நாமத்தினால ஆண்டவரே அப்பா சோதரிக்கிற எல்லா தேவைகளையும் நீ சந்திச்சு கொடுக்க வேண்டி செபிக்கிறோம் அப்பா. நேற்ற வேளையில கர்த்தாவே நீர் கட்டி கொடுப்பீங்க ஆண்டவரே அந்த விசுவாசத்தோட நம்பிக்கையோட கர்த்தாவே அந்த வைராக்கியத்தோட நாங்க ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. ஏசப்பா ஜெபத்துக்கு வல்லமை உண்டு ராஜா அப்பா ஜெபத்துக்கு பதில் உண்டு தகப்பனே அப்பா ஒரு நாள் சோர்ந்து போகாத அளவுக்கு கர்த்தாவே அப்பா அந்த ஜெபங்கள் ஏறெடுக்க நீ உதவி செய்து கிருபைக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். இன்னும் கர்த்தா வைராக்கியமா ஜெபிக்க ஆண்டவரே ஆட்களை எழுப்பி கொடுக்க வேண்டி ஜெபிக்கிறோம் அப்பா. ஏசப்பா பாரப்பட்டவங்க வந்து ஜெபிக்க உதவி செய்யுங்க ஆண்டவரே அப்பா. என் தடைகளை கூட உடைத்து இந்த நாள்ல கொண்டு வந்தீரே மக்க நன்றி தகப்பனே நன்றி ஏசப்பா நன்றி அப்பா நன்றி அப்பா. ஆலயத்துக்காக நாங்க பாரப்படுகிறோம் சுவாமி ஆண்டவரே 10 சிமெண்ட் மூட்டை நீ சந்திச்சு கொடுக்கணும் இயேசுவே நாமத்தினால. மணல்களை சந்திச்சு கொடுங்க அப்பா ஜெல்லிகளை சந்திச்சு கொடுங்க எல்லா பொருட்களை நீர் கத்தாவும் பாதப்படி நாங்க அர்ப்பணித்து ஒப்பு கொடுக்கிறோம் சுவாமி அப்பா. உம்மே கத்தா நோக்கி பார்க்க நீ கத்தா பரலோகத்தை இறங்கி ஆண்டவரே சிங்காசனத்தை இறங்கி வந்து கத்தாவே நீர் நியாயம் செய்வதாக ராஜா ஆண்டவரே சோத்ரி நீ நியாயம் செய்யுங்க ஆண்டவரே இயேசுவே நாமத்தினால கர்த்தாவே. உன் பிள்ளைகள் ஒரு நாள் வெக்கப்பட்டு போவது ராஜா அப்பா. ஊழியக்காரர் எடுக்கிற எல்லா காரியங்களும் கத்தா வெற்றிவா கத்தா முடிக்க உதவி செய்யுங்க ஆண்டவரே உதவி செய்யுங்க ஏசப்பா ஆண்டவரே சோத்ரி. அந்த கத்தா சபை முழுவதும் கத்தா இடம் முழுவதும் ரத்தத்தை தெளிக்கிறோம் இயேசுவே நாமத்தினால. அந்த இடத்துல ரத்தத்தை தெளிக்கிறோம் இயேசுவே நாமத்தினால கர்த்தாவே. அந்த இடத்துல தூதர்களை கட்டிடுங்க அந்த லேண்ட் முழுவதும் தூதர்களை கட்டிட வேண்டி ஜெபிக்கிறோம் இயேசுவே நாமத்தினால ஆண்டவரே. நீர் உதவி செய்வதாக ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே உதவி செய்யுங்க ஆண்டவரே அப்பா. நீ உதவி செய்யுங்க தகப்பனே ராஜாதி ராஜாவே உதவி செய்யுங்க ராஜா அப்பா. பாஷை பலப்படுத்துங்க பலப்படுத்துங்க பலப்படுத்த கிறிஸ்துனா எல்லாமே செய்ய பலன் உண்டு ராஜா ஆண்டவரே. ஒரு நாள் சோர்ந்து போகாத அளவுக்கு ஆண்டவரே ஆண்டவரே நீர் கர்த்தாவே அவர் கொடுத்த தரிசனத்தை நீ நிறைவேற்ற வேண்டி ஜெபிக்கிறேன் இயேசுப்பா. நிறைவேற்றுங்க இயேசுப்பா. இந்த பெங்கல்பட்டு ஆலயம் கட்டப்படணும் இயேசுவே நாமத்தினால ஆண்டவரே. ஒவ்வொரு மக்கள் எழுப்புங்கப்பா கொடுக்கிற கைகளை எழுப்புங்கப்பா அப்பா. தாகத்தோட கொடுக்கிற பிள்ளைகள் ஆண்டவரே இயேசுப்பா சோதரிக்கு நம்பிக்கையோட கொடுக்கிற பிள்ளைகள் ஆண்டவரே உண்மையா கொடுக்கிற பிள்ளைகளை எழுப்ப கொடுக்க வேண்டி ஜெபிக்கிறேன் இயேசுப்பா அப்பா. உண்மையா கொடுக்கிற பிள்ளைகளை எழுப்புங்க ராஜா அப்பா. மின்னுக்கு காலத்துக்காக விதைக்கப்படட்டும் ஆண்டவரே. ஒரு நாள் கர்த்தாவே அப்பா விதைக்கிற பிள்ளைகள் ஒரு நாள் தரித்திரம் ஆவதில்லை ராஜா நிச்சயமா அது ஆசீர்வாதம் உண்டு தகப்பனே அப்பா. ஒவ்வொரு பிள்ளைகளை எழுப்பி கொடுங்க ராஜா ஆலயத்தை கட்டும்படி எழுப்பி கொடுங்க ராஜா இயேசுவே நாமத்தினால கர்த்தாவே. கலிக்கு குளிக்க கர்த்தா தேவ சமூகத்துல விதைக்குமே ஆண்டவரே தேவ சமூகத்துல ஒவ்வொரு காரியத்தை விதைக்குமே அப்பா. அது அறுவடமா நீ முடித்து கொடுக்கிற தேவனா இருக்கிறீங்க சுவாமி. நீர் அப்படியே செய்ய போதுக்காக நன்றி செலுத்துகிற சுவாமி. சீக்கிரத்துல ஆலயத்தை கட்டும்படி கர்த்தாவே அப்பா. எல்லா ஆட்கள் ஜெபிக்கிற பிள்ளைகளை எழுப்பி கொடுங்கப்பா அப்பா. 1 லட்சம் பிள்ளைகளை எழுப்பி கொடுங்க ராஜா. விடாப்பிள்ளையா ஜெபிக்கிற பிள்ளைகளை எழுப்புங்க ராஜா. வைராக்கியமா ஜெபிக்கிற பிள்ளைகளை எழுப்புங்க ராஜா அப்பா. நீர் அப்படியே செய்ய போதுக்காக நன்றி செலுத்துகிற சுவாமி. எல்லாம் பாதப்படி அர்ப்பணிக்கிற ஒப்பு கொடுக்கிறோம் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ಆಮೆನ್ ಆಮೆನ್. ನಾವು ಕರಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ದೇವರ ನಾಮವನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸೋಣ. ಎರಡನೆಯ ಕೋರಿಕೆಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. இரண்டாவது ஜெப குறிப்புக்காக நாம ஜெபிக்கலாம். ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ நம்ம திருச்சபையில 10,000 ಸಿಮೆಂಟ್ ಮೂಟೆಗಳು 10,000 ಸಿಮೆಂಟ್ ಮೂಟೆகளுக்காக ಬೇಕಾಗಿದೆ ಪ್ರಿಯರೇ. நமக்கு தேவைகளோடு நிற்கிறோம். ನಾವು ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ நம்ம ವಿಶ್ವಾಸத்தோட ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದಾದರೆ நம்ம ஜெபிக்கலாமானால் ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ தேவனுடைய வாக்கியம் இப்படியாக சொல்கிறது ಇಲ್ಲದಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು இல்லாமல் இருக்கிற காரியங்களை ಇರುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವ ಇರುவதை போலவே செய்கிற தேவன் ನಮ್ಮ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. நம்ம தேவனாய் இருக்கிறார். ಅದಕ್ಕೆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಆಧಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು அதுக்கு வாக்கியங்களை நம்ம வைத்து ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. நம்ம ஜெபிக்கலாமா? 1 ಯೋಹಾನ 1 ಜಾನ್ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 14ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಪ್ರಿಯರೇ. நாம் எதையாகிலும் அவருடைய சித்தத்தின்படி கேட்டால் அவர் நமக்கு செவி கொடுக்கிறார் என்பதே அவரை பற்றி நாம் கொண்டிருக்கிற தைரியம். ಆಮೆನ್.
ದೇವರು ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, நம் தேவனாகிய கர்த்தர் இந்த வார்த்தைகளை என்ன சொல்றார் என்றால், ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, தேவனாகிய கர்த்தர் சொல்லுகிறார், ನೀವು ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೂ நீங்க செய்யற ஒவ்வொரு ஜெபங்களுக்கும் ನಾನು ಕಿವಿಗೊಟ್ಟು ಕೇಳುತ್ತೇನೆ, நான் காது செவி கொடுத்து கேட்கிறேன், ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. அதுக்கு நான் அதுக்கு பதில் ಹೌದು தருகிறேன். ಪ್ರಿಯರೇ, ஆம் நண்பர்களே, ನಾವು ಈ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ இந்த நாளில ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ விசுவாசத்துல ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. நம்ம ஜெபிக்கலாம். ನಮ್ಮ ಸಭೆಯ நம்மளுடைய திருச்சபையின் ಕಟ್ಟಡದ கட்டடத்தின் காரியங்கள், ಈ ಒಂದು 10,000 ಸಿಮೆಂಟ್ ಮೂಟೆಗಳಿಗಾಗಿ இந்த 10,000 சிமெண்ட் மூட்டை காரியங்களுக்காக ಯಾರಾದರೊಬ್ಬರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ யாராச்சும் ಮಾಡಿ ஒரு ஜெபிக்கும்படியாய் கேட்டுக்கொள்கிறோம். அப்பா மை துதிக்கிறோம் சுவாமி. இந்த Thank you, Lord. காலையில் ராஜா நீர் பாதுகாத்து கிருபைக்காக மக்கள் நன்றி ராஜா. ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸು. அப்பா ஸ்தோத்திரம் அப்பா. இந்த நாளில தகப்பனே, இந்த அருமையான சாயங்கால வேலை தகப்பனே உம்முடைய பாதங்களை தருகிற ராஜா. அப்பா உம்முடைய திட்டங்களை சித்தத்தை ஆண்டவரே, இந்த நாளில பார்த்து ஜெபிக்கிற எல்லா ஜெபத்தை ஆண்டவரே ஆவியான தாமே ஆண்டவரே பொறுப்பெடுத்து கொண்டு ஆண்டவரே இப்படி ஜெபிக்கிறாண்டப்பா. அந்த நாணயத்தை கட்டிலத்துக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துறேன் தகப்பனே. அப்பா சகலத்தை செய்யற சர்வ வல்லமுள்ள தேவனே உமக்கு நன்றி அப்பா. 2-3 பேர் மத்தியில நான் இருப்பேன் சொன்ன தகப்பனே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ராஜா. இந்த வேலையில தகப்பனே என் சபையை ஆண்டவரே பாதத்தில் கொடுக்கிற சுவாமி. ஒவ்வொரு காரியத்தில் தகப்பனே தேவன் தாமே அப்பா அதை நடத்தி கொடுக்கிற கிருபைக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ராஜா. அதை நடத்தி கொடுக்கிற கிருபைக்காக ஸ்தோத்திரம் தகப்பனே. உம்மை விட்டா நாங்கள் யாருக்கிட்ட போவோம் ராஜா? நீரை எங்களுக்கு எல்லாவற்றையும் செய்கிற தேவன் ராஜா. ஒவ்வொரு காரியத்தில் தகப்பனே ஒவ்வொரு நொடி பொழுதுன்னு சாமி இமைய போல ஆண்டவரே எங்களை ஒவ்வொரு நாளும் அனுதினமா ஆண்டவரே காக்கிற தேவனே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் தகப்பனே. அப்பா ஸ்தோத்திரம் அப்பா. இந்த எஸ்தர் பிரேயர்ல ஆண்டவரே அநேக காரியங்கள் உண்டு ராஜா, அநேக தேவைகள் உண்டு சுவாமி. அதெல்லாம் நீங்க சந்திக்கிறதுக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ராஜா. சபையை ஆண்டவரே உன் திருப்பாதத்தில் கொடுக்குற தகப்பனே அப்பா. அந்த 4 திசையில தகப்பனே ஒவ்வொரு இடங்களும் ராஜா உடைய வெளியேறப்பட்ட ரத்தத்தை தகப்பனே நான் தெளிக்கிற சுவாமி. தடப்பட்டுக்கிற அந்த விடங்களை ரச்சா எல்லா கட்டுகளப்பா பிசாசின் தந்திரங்களை ரச்சா அந்த விடங்களை விட்டு ஆண்டவரே வேலைக்கு போக முடியாது உதவி செய்யுங்க தகப்பனே. அந்த இடத்துல தகப்பனே ஆட்களோட பிரச்சனைகளை தகப்பனே அப்பா தேசத்தில் இருக்கிற எப்பா ஒவ்வொரு பிள்ளைகளை ராஜா அதுக்கு எதிர்த்து வர எல்லா காரியங்களும் ராஜா இப்பொழுது நீங்க முறியடிக்கிறதுக்காக மக்கள் நன்றி செலுத்த தகப்பனே. அந்த இடத்துல ராஜா நீரே ஆண்டவரே உன்னோட கண்கள் அப்பா அந்த இடங்கள் மேல ஆண்டவரே ஒலாவி கொண்டு இருக்கிறதுக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் தகப்பனே. அங்க இருக்கிற ஒவ்வொரு மண்ணுகளை ராஜா ஜல்லி கல்லுகள் மேல ரத்தத்தை தெளிக்கிற ராஜா அப்பா. 10,000 சிமெண்ட் மூட்டை ஆண்டவரே நீங்க சீக்கிரத்தில் சந்திக்கிறதுக்காக ஸ்தோத்திரம் ராஜா. ஒவ்வொரு தேவைகள் ராஜா உண்டு ராஜா. வெறும் சிமெண்ட் காரியம் மட்டும் இல்ல தகப்பனே, அநேக காரியம் ராஜா என் சபைக்கு உண்டு தகப்பனே. பேஸ்மெண்ட் காரியத்தில் கர்த்தாவே உடைய வல்லமை தகப்பனே சீக்கிரத்தில் ராஜா அந்த பேஸ்மெண்ட் காரியம் ஆண்டவரே நீ முடித்து கொடுக்கறதுக்காக ஸ்தோத்திரம் தகப்பனே. அந்த பேஸ்மெண்ட் காரியத்தை முடிக்குமா ராஜா அப்பா. நம்ம அப்பா போதகர் ஆண்டவரே எந்த இடங்களெல்லாம் போய் ஆண்டவரே லோனுக்கு அப்ளை பண்றாங்களோ சுவாமி அந்த இடங்கள ராஜா நீங்க வாசல்களை தேருங்க ராஜா. அந்த அதிகாரி மூலமா ராஜா நீங்க பேசுங்க சுவாமி. சபையை கட்ட தேவையான பணத்தை ஆண்டவரே அந்த லோன்கள் ஆண்டவரே சீக்கிரத்தில் சாங்ஷன் பண்ணி கொடுக்க முடியாப்பா. நீங்க உதவி செய்யுங்க ராஜா. கால் மேதிக்க தேசம் எல்லாம் ஆண்டவரே என் கர்த்தருக்கு சொந்தம் சொல்லிக்கிறப்பா அப்பா. நாங்க போகிற ஒவ்வொரு இடமும் ராஜா உமக்கே சொந்தமாகணும் ராஜா. நீரே அதை எடுத்து நடத்தின சுவாமி அப்பா. உம்முடைய ஆலயத்தில் ராஜா அநேக காரியத்தில் தகப்பனே அப்பா அநேக பிள்ளைகள் சுவாமி இந்த இடங்களை வந்து ராஜா ஜெபிக்க முடியும் ஆண்டவரே எழுப்புங்க சுவாமி. இந்த 4 திசையில் இருக்கிற பிள்ளைகளை ராஜா நீர் கொண்டு வாங்க ராஜா. ஒவ்வொரு பிள்ளைகளை ராஜா அநேக காரியத்தில் ஆண்டவரே பலவீனப்பட்டுக்கிறாங்க சுவாமி, வியாதி பட்டுக்கிறாங்க சுவாமி அப்பா. பிசாசின் கட்டில அப்பா அகப்பட்டுக்கிறாங்க சுவாமி. அந்த பிள்ளைகள் கட்டுகள் எல்லாம் ஆண்டவரே இப்பொழுது அவுக்கப்படுற தகப்பனே. பிள்ளைகள் வண்டவரே உற்சாகமா ஆண்டவரே சபைக்கு வரணும் சுவாமி. அநேக காரியத்திலப்பா டிவிகளை பார்த்துக்கணும்ப்பா, சீரியல்கள் பார்த்துக்கணும் இருக்கிறாங்களா ராஜா அப்பா. பிள்ளைகளை வீணான காரியங்களை பேசிக்கொண்டு இருக்கிறாங்களப்பா, வீணான விடங்களை போய்க்கொண்டுப்பா. அந்த 4 திசையில் இருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளை ராஜா சபைக்கு கொண்டு வாங்கப்பா. ஆத்மாக்களை கொண்டு வாங்க ராஜா. ஆத்மா பாரத்தை கொண்டு இருக்கிற தேவனே உமக்கு கோடி கோடி ஸ்தோத்திரம் தகப்பனே. என் சபையில் ஆண்டவரே 1 லட்சம் ஜனங்களை எழுப்புங்க ராஜா. 1 லட்சம் ஜனங்களை எழுப்ப ராஜா.
ராஜா ஜெபிக்கிற ஜனங்களை எழுப்புங்கப்பா துதிக்கிற ஜனங்களை எழுப்புங்கப்பா தரிசனமுள்ள ஜனங்களை எழுப்புங்க ராஜா அன்புள்ள பிள்ளைகளை எழுப்புங்க ராஜா நன்மை பெற்ற பிள்ளைகளை எழுப்புங்க ராஜா அப்பா இந்த வேலையில ராஜா ஒவ்வொரு பிள்ளைகளை ராஜா ரட்சிங்க சுவாமி ஒவ்வொரு பிள்ளைகளை கொண்டு வாங்க ராஜா ஆன்லைன்ல யூடியூப்ல கர்த்தாவே டிவி மூலமா பார்க்குற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளை கர்த்தாவே சபைக்கு கொண்டு வாங்க ராஜா தேவன் தாமே ஆண்டவரே அந்த டிவி மூலமா பார்க்கும்போதப்பா அந்த வசனங்களை ராஜா அங்கே தொடப்பட்ட தகப்பனே அங்கே உட்காராத படிக்கிறே சபைக்கு போக முடியாண்டவரே ஆவியானவரே அங்கே இறுதியில பேசுங்க சுவாமி என் சபை தேவையாண்டவரே முழுத சந்திங்க ராஜா இந்த வாரம் முழுத ராஜா நீங்க பாதுகாத்தீங்களா சுவாமி நீங்க சந்தித்தீங்களா ராஜா இந்த 39 நாள் ஆண்டவரே அதிசீக்கிரத்தில் ஆண்டவரே இந்த 39 நாள் நீங்க செய்த எல்லா நன்மைகளப்பா நன்றி செலுத்துகிற சுவாமி அதை நினைத்து நன்றி செலுத்துகிற ராஜா அப்பா இந்த மாதப்பா இந்த 40 நாள் ஆண்டவரே உம்முடைய கரங்களை கொடுக்கிற சுவாமி இந்த 40 நாள் ஆண்டவரே ஒரு எழுப்புதல் உண்டாக்குற தகப்பனே ஒரு தரிசனங்கள் உண்டாக்குற தகப்பனே என் கர்த்தரோட திட்டங்களை ராஜா மனிதர்கள் கொண்ட ஆண்டவரே நீங்க செய்ய போறதுக்காக ஸ்தோத்திர ராஜா ஸ்தோத்திரம் தகப்பனே என் சபை சரௌண்டிங் முழுது ஆண்டவரே நீ வேலி அடித்து பாதுகாத்துக்கப்பா உடைய வெளியேற ரத்தத்தை போட்டு பாதுகாத்துக்கொள்ளுங்க சுவாமி பாதுகாத்துக்கொள்ள சுவாமி தேவதாசனம் கரங்களை கொடுக்கப்பா மகனுக்கு எல்லா பலவீனம் கர்த்தாவே நீங்க எடுத்து போடுகிற சுவாமி பலத்தோட சுகத்தோட ஆண்டவரே உடைய ஆழத்தில் நிற்க முடிய ஆண்டவரே நீங்க திராணிகளை கொடுக்கறதுக்காக ஸ்தோத்திரம் அப்பா ஒரு பக்கம் ஆண்டவரே வேதனைகள் சுவாமி ஒரு பக்கம் ஆண்டவரே அவமானங்களை ராஜா அதெல்லாம் இயேசு நாமத்துல கர்த்தா நீங்க போட்டாண்டவரே புது பலனை கொடுத்தப்பா சட்டைகளை விரித்தப்பா எழும்ப உதவி செய்க ராஜா தன் மனைவி பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிக்கப்பா சபையில எல்லா உடன் ஊழியர்களை ஆசீர்வதிக்க ராஜா ஜெபிக்கிற பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிக்கப்பா விடியலுக்கிற பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிக்கப்பா அப்பா வர்ஷிப் பண்ற பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிக்கப்பா டிரான்ஸ்லேட் பண்ற பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிக்க தகப்பனே அப்பா நாளை தினம் ஞாயிற்றுக்கிழமை தோற ஆண்டவரே அநேக ஆத்துமக்கள் அப்பா வந்த ஆண்டவரே ஆராதனை கலந்து தகப்பனே சத்தியத்தை கேட்டாண்டவரே தேவனுக்காக சாட்சியாக ஆண்டவரே நிற்க முடியாத உதவி செய்ய தகப்பனே ஒவ்வொரு நாள் ஆண்டவரே அனுதினமா ஆண்டவரே எங்களை கண்ணின் கருமணி போல ஆண்டவரே நீ காத்து வழி நடத்துற சுவாமி அநேக காரியத்துல ராஜா உண்மையே நம்பியிருக்கிற சுவாமி இந்த 2025 ஆண்டவரே எப்படியாக நாங்கள் முடித்தால் ஆண்டவரே 2026 ஆண்டவரே விசேஷம் ஆண்டவரே அற்புதமாக ஆண்டவரே தரிசனமாக ஆண்டவரே நாங்கள் ஆண்டவரே அதை காண முடியும் ஆண்டவரே நாங்கள் நிற்க முடியாது உதவி செய்யுங்கப்பா ஒரு தரிசனத்தை கொடுங்க ராஜா எங்க மக்களுக்கு தரிசனத்தை கொடுப்பா எங்க சபை மக்களுக்கு தரிசனத்தை கொடுப்பா ஒவ்வொரு பிள்ளைகளை பாதுகாக்கிட்ட சகப்பனே இந்த வருடத்தை ஆண்டவரே முழுது ஆண்டவரே இந்த பாதுகாக்கிறப்பா என் சபையில் இருக்கிற ஒவ்வொரு குடும்பம் பாதுகாத்து கொடுக்க சுவாமி எங்களை ஒவ்வொருத்தரை தாழ்த்தி உயர்த்துக்கிறப்பா இயேசு கிறிஸ்து அதிகாரம் உள்ள நாமத்தில் கர்த்தாவே இந்த ஜெபத்தை கேட்டு அப்படியாக நீங்க நிறைவேற்றி கொடுக்கிறதுக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்தி என் ஜெபத்தை முடிக்க இயேசு நாமத்தில் ஜெபத்தை இருக்க ஜீவ நல்ல பிதாவே ಆಮೆನ್ ಆಮೆನ್ ನಾವು ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಲಿ தேவனுடைய நாமத்துக்கு மகிமை ನಾವು உண்டாகுவதாக ಕರಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ದೇವರ ನಾಮವನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸೋಣ கரங்களை தட்டி தேவனுடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்தலாமா ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ತಮಿಳ್ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿ ದೇವರ ನಾಮವನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸೋಣ உம்மை நம்பி வந்தே நான் வெக்கப்படல உந்தாய வெண்ணை கைவிடல உம்மை நம்பி வந்தே நான் வெக்கப்படல உந்தாய என்னை கைவிடல வேறு கையாய் நான் கடந்து வந்தேன் இரு பரிவாரங்கள் எனக்கு தந்தி வேறு கையாய் நான் கடந்து வந்தேன் இரு பரிவாரங்கள் எனக்கு தந்தி ஏலெல்லோ 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 உம்மை துதிப்பேன் ஏலெல்லோ 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 உம்மை துதிப்பேன் உம்மை நம்பி வந்தே நான் வெட்கப்படல உந்தாய வெண்ணை நீ கைவிடல உம்மை நம்பி வந்தே நான் வெட்கப்படல உந்தாய என்னை கைவிடல வேறு கையாய் நான் கடந்து வந்தேன் இரு பரிவாரங்கள் எனக்கு தந்தே வேறு கையாய் நான் கடந்து வந்தேன் இரு பரிவாரங்கள் எனக்கு தந்தே ஏலெல்லோ 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 உம்மை துதிப்பேன் ஏலெல்லோ 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 உம்மை துதிப்பேன் காயப்பட்டு நின்றேன்
கண்ணீரில் சென்றேன் கலங்கின எனக்காக இறங்கி வந்தீர். காயப்பட்டு நின்றேன் கண்ணீரில் சென்றேன் கலங்கின எனக்காக இறங்கி வந்தீர். உடன்படிக்கை என்னோடு செய்து இழந்திட்ட யாவையும் திரும்ப தந்தீர். உடன்படிக்கை என்னோடு செய்து இழந்திட்ட யாவையும் திரும்ப தந்தீரே. எல்லோவே 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 உம்மை துதிப்பேன். எல்லோவே 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 உம்மை துதிப்பேன். உம்மை நம்பி வந்து நாம் வெட்கப்படல, உந்தாய என்னை கைவிடல. உம்மை நம்பி வந்தே நாம் வெட்கப்படல, உந்தாய என்னை கைவிடல. வெறும் கையால் நான் கடந்து வந்தேன், இரு பரிவாரங்கள் எனக்கு தந்தீர். வெறும் கையால் நான் கடந்து வந்தேன், இரு பரிவாரங்கள் எனக்கு தந்தீர். ஏலோவே ஏலோவே உம்மை துதிப்பேன். ஏலோவே 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 உம்மை துதிப்பேன். ஏலோவே 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 உம்மை துதிப்பேன். ஏலோவே 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 உம்மை துதிப்பேன். Hallelujah. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, தேவனுடைய வாக்கு இப்படியாக சொல்லுகிறது, ನೀವು ಎಂದಿಗೂ ನೀವು ನಾಚಿಕೆ ಪಡುವುದಿಲ್ಲ, நீங்க என்றைக்கும் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾಚಿಕೆ ಪಡುವ ಹಾಗೆ ಬಿಡುವುದೂ ಇಲ್ಲ. நீங்கள் வெட்கப்பட்டு போகும்படியாய் நான் உங்களை விடுவதில்லை. ಮೂರನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. மூன்றாவது விண்ணப்பத்துக்காக நம்ம ஜெபிக்கலாம். ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ நம்மளுடைய திருச்சபையில 1,00,000 ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ವೀರರಿಗಾಗಿ 1,00,000 ஜெபிக்கிறவர்கள் எழும்பத்தக்கதாக ಎದ್ದೋಲು ಹಾಗೆ ನಾವು ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ நாம் ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಲ್ಲರೂ விசுவாசத்துல ஜெபிக்கலாம். நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாத நல்ல தகப்பனே, இந்த வேலைக்காக மக்கள் நன்றியோடு துதிக்கிற ஸ்தோத்தரிக்கிற ஆண்டவரே, நாங்கள் நிற்பது நிர்மூலமாகாத முடிய சுத்த கிருபையப்பா. இந்த வேலைக்காக மக்கள் கோடா கோடி ஸ்தோத்திர ராஜா. தானியேல் ஜெபித்த வண்ணமாக ஆண்டவரே, காலையிலும் மத்தியிலும் அந்தி சந்தி மத்தியான நேரங்களிலும் துதித்தது போல என் தேவனுடைய கரம் ஆண்டவரை எங்களுடைய சபையில் இருக்கிறதான ஒவ்வொருவருக்கும் அந்த உணர்ச்சியை நீர் கட்டளிட்டு தர வேணுமா ஜெபிக்கிற ஆண்டவரை. ஜெபத்தில் ஆண்டவரை ஒவ்வொருவரும் ஆண்டவரை அப்பா நேரங்களை கொடுத்து ஆண்டவரை அவர்களை நீ தாமே தட்டி எழுப்ப வேண்டுமா ஜெபிக்கிறப்பா. பரிசுத்த ஆவியானவரை நம்முடைய சமூகத்தில் ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்கிற திறப்பின் வாசல்ல நின்று நாங்கள் ஜெபிக்கிற ஆண்டவரை, இப்பொழுது வந்திருக்கிற ஒவ்வொருவரும் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். என் தேவனே, இதை பார்த்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு ஆண்டவர் ஆன்லைன்ல பார்த்து கொண்டிருக்கிற எல்லாருமே ஆண்டவரே ஜெபிக்கத்தக்கதான கிருபையை அவங்களுக்கு ஆண்டவரே நேரத்தை ஒதுக்கி தர வேண்டுமா ஜெபிக்கிறப்பா. பரிசுத்த ஆவியானவரே, 1,00,000 பேர் எழும்பி பிரகாசிக்க நீர் கிருபை செய்யுங்க ஆண்டவரே. எலியாவின் தேவன் ஆண்டவரை என் தேவன் என்று ஆண்டவரை துதித்து ஸ்தோத்திரித்து ஜெபிக்கக்கூடிய திறமையும் ஜெபிக்கக்கூடிய வல்லமையும் கொண்டு வாங்க ஆண்டவரை. ஒவ்வொருவருக்கும் நன்றாக ஸ்ட்ரென்த்தை கொடுங்க ராஜா. எந்த பலவீனமும் அவர்களுக்கு மேற்கொள்ளாத படிக்கு இயற்கை சூழ்நிலைகளோ ஆண்டவரை அப்பா பொல்லாத வானமண்டங்களின் பொல்லாத ஆவிகளின் சேனைகளின் கிரியைகளோ எதுவும் ஆண்டவரை அவர்களை மேற்கொள்ளாத படி பரிசுத்த அக்கினியானவர் அதனை மேற்கொண்டு என் தேவனுடைய கரம் ஒவ்வொருவருக்கும் ஜெபத்திலே தரித்திருந்து விழித்திருந்து ஜெபியுங்கள் என்று சொன்னீர் ஆண்டவரை. அப்படியா விழித்திருந்து ஜெபிக்கக்கூடிய வல்லமையை ஒவ்வொருவருக்கும் நீர் கட்டளிட்டு தர வேணுமா ஜெபிக்கிற ராஜா. அப்பா உம்முடைய சமூகத்தில் ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்கிற ஒரு திரள் எழும்பி பிரகாசிக்க நீர் கிருபை செய்யுங்க ஆண்டவரே. அப்பா ஒற்றுமையாக எழுந்து நிற்ந்து ஆண்டவரே கைகோர்த்து ஆண்டவரே ஒருவருக்கொருவர் அன்பாய் ஒருவருக்கொருவர் ஆண்டவரே அப்பா
வைராக்கியத்தோடு கூட ஆண்டவரே அப்பா ஜெபிக்கின்ற உணர்ச்சி ஒவ்வொருக்கும் நீர் கட்டளிட்டு தர வேணுமா ஜெபிக்கிறப்பா. பிசாசானவன் ஆண்டவரே ஜெபிக்க கூடாத படிக்க தடைகளை கொண்டு வருவான். ஆனால் என் தேவனுடைய கரம் இந்த நாளிலே அதை முறியடிக்க வேண்டுமா ஜெபிக்கிற ஆண்டவரே. ஆவியிலே எழும்பி நின்று ஜெபிக்க ஆண்டவரே, ஆவியிலே விசுவாசிக்க, ஆவியிலே ஆண்டவரே நின்று ஜெபிக்கும்படி ஆகுவோம். என் தேவன் அந்நிய பாஷைகளினால ஒருவருக்கொருவர் நிரப்ப ஆண்டவரே, தீர்க்கதரிசன வரங்களினால நிரப்ப, என் தேவன் கனி கொடுக்கிற வரங்களினால நிரப்ப, 9 வரங்களையும் ஒவ்வொருவருக்கும் எங்க சபையில் இருக்கிறவர்களை எழும்பி பிரகாசிக்க நீர் கிருபை செய்தரல வேண்டுமா ஜெபிக்கிறப்பா. என் தேவன் செய்து முடிக்க போகிற கிருபைக்காக நன்றி அப்பா. இந்த நாட்களில் ஆண்டவரே அப்பா அந்த ஆலயம் கட்டப்படுகிற இடத்தை உங்களுடைய கரத்துக்குள்ளாக ஒப்பு கிடைக்கிறோம். ஆவியானவர் நீங்க பொறுப்படுங்க ஆண்டவரே, நீங்க தலைமை வகித்து கொண்டிருக்கிறீங்க ஆண்டவரே. அப்பா இம்மட்டுமாய் ஆண்டவரே மக்கள் கொடுத்ததுக்காக நன்றி. இனியும் ஆண்டவரை வருகிற ஒவ்வொரு காரியத்திற்கும் எங்களுக்கு அதிகமாய் பணம் தேவைப்படுகிறது. என் தேவனே நீங்க பேசுங்க ஆண்டவரே, ஒவ்வொரு இடத்துல நீங்க பேசுங்க. மோசேயோடு கூட பேசின தேவன் இந்த நாளிலே ஒவ்வொருவரோடு கூட ஆண்டவரே உயிர் உள்ளவர் ஆண்டவரே நீரப்பா. உயிர் தெளிந்த வல்லமையை வைத்து நாங்க ஜெபிக்கிற ராஜா, பரிசுத்த அக்கினியினால் ஒவ்வொருவரை நீர் மூடி மறைத்து கொள்ளும். உம்முடைய ஷெக்கினா மகிமை இறங்கின ஆண்டவரே, ஒவ்வொருவர் ஆண்டவரை வீணும் விருதுமாய் ஆண்டவரை டைமை வேஸ்ட் பண்ணாதபடிக்கு ஆண்டவரை ஜெபத்திலே தரித்திருக்க நீர் கிருபை செய்தரல வேணுமா ஜெபிக்கிறப்பா. என் தேவன் உதவி செய்ய போகிறதுக்கு நன்றியை செலுத்துகிற ராஜா. என் தேவனால் ஆகாத காரியம் ஒன்றுமே இல்லப்பா. என் தேவனால் ஆகாத காரியம் ஒன்றுமே இல்லை என்று நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம். பலத்தினாலும் அல்ல, பராக்கிரமத்தினாலும் அல்ல, என் தேவனால் எல்லாம் ஆகும் என்று நாங்கள் விசுவாசிக்கிற ராஜா. விசுவாசத்தோடு கூட இருக்கிறவர்களை எழுப்ப ஆண்டவரே, ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொண்ட மக்கள் ஆண்டவரே அப்பா நீர் தாமே இறங்க வேண்டுமா ஜெபிக்கிற அவர்களோடு கூட நீங்க பேசுங்க. ஆமாண்டவரே அப்பா இந்த நாளில் ஆண்டவரே ஊழியர்களை நீங்க ஆசீர்வதிங்க. இந்த நாட்களில் அவங்க ஸ்ட்ரென்த் தாங்க. எந்தெந்த இடத்துல அவர்கள் போய் கேட்கிறார்களோ என் தேவனுடைய கரம் இறங்கி அவர்களுக்கு உதவி செய்தரல வேணுமா ஜெபிக்கிறப்பா. அப்பா இதோ தகப்பனே சிமெண்ட் மூட்டைகளுக்காக உமக்கு நன்றி அப்பா. எங்களுடைய ஆவிக்குரிய கண்கள் என் தேவனுடைய கரம் ஆண்டவரே, எங்கள் தேவனுடைய வல்லமை இறங்கி 10,000 மூட்டைக்கு மேலாண்டவரை எங்களுக்கு கிடைக்கும்படியாக என் தேவன் செய்ய போகிறதுக்காக நன்றி அப்பா. என் தேவன் இந்த இரவு கொண்டு வர போகிறதுக்காக கோடா கோடி ஸ்தோத்திரத்தை ஏறெடுக்கிற ராஜா. ஒவ்வொரு ஆண்டவரை கம்பெனிகளோடு கூட பேசுங்க, பிசினஸ் செயல்களோடு கூட பேசுங்க, சிறு தொழில்களோடு கூட பேசுங்க. என் தேவனே கம்பெனியில வேலை செய்களோடு கூட பேசுங்க ஆண்டவரை. என் தேவன் ஆண்டவரை நீர் வல்லமையாக இறங்கி எங்களுடைய கண்ணீருக்கு நீர் விடுதலை தர வேண்டுமா ஜெபிக்கிறப்பா. கண்ணீர் உள்ள ஜெப ஆண்டவரை பிணியாளி ரட்சிக்கும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ரட்சிக்கப்பட்ட மக்கள் கொடுக்கும்படியாய் நீர் உதவி செய்யுங்க அப்பா. உம்முடைய சமூகத்தில் ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்கிறோம். இந்த நாள் முழுதும் ஆண்டவரே இதற்கென்றே நாங்கள் ஜெபிக்கும்படியாக எங்களுக்கு உத்தரவாதம் கொடுத்திருக்கிறீர் ஆண்டவரே அப்பா. உம்முடைய சமூகத்தில் ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்கிறோம். ஒவ்வொரு இடத்திலேயும் ஆண்டவரே வல்லமையாய் அவர்களுக்கு நீர் உதவி செய்தரல வேண்டுமா ஜெபிக்கிறப்பா. ஒவ்வொரு ஆண்டவரே குடும்பத்தில் இருக்கிற இந்த சபையில் இருக்கிற ஒவ்வொரு குடும்பத்திலும் ஆண்டவரே ஒவ்வொரு மாதம் அவர்களோடு கூட பேசுங்க ஆண்டவரே. உம்முடைய சித்த ஆண்டவரே அப்பா, உம்முடைய வல்லமை இறங்கணும் ஆண்டவரே. ஆவியானவர் பொறுப்பெடுங்க. என் தேவனுடைய கரை இறங்கணும் ஆண்டவரே. நீர் இல்லாவிட்டா நாங்க ஒன்றுமே இல்லப்பா. நாங்க ஒன்றுமே இல்லை ஆண்டவரே. நாங்க ஏமாத்திரம் ஆண்டவரே. உம்முடைய சமூகத்தில் ஆண்டவரே அப்பா அப்பா கிதியோனை நாங்கள் பார்க்கிறோம் அப்பா. பராக்கிரமசாலியே நான் உன்னோடு கூட இருக்கிறேன் என்று ஒவ்வொருவரோடு கூட பேசுங்க. இது லேசான காரியம் ஆண்டவரே. உமக்கு இது லேசான காரியம். வெள்ளிய பொண்ணு ஆண்டவரே அப்பா உம்மிடத்திலிருந்து இருக்கிறது ராஜா. நீங்க அந்த புதைப்பொருளை நீங்கள் காட்டுங்க ராஜா. ஒவ்வொரு இருதயத்தோடு கூட ஒவ்வொரு மனதிலே ஆண்டவரே என்னுடைய சபைக்கு நான் என்ன செய்ய போகிறேன் என்று கேட்கத்தக்கதான கிருபையை கட்டளிட்டு தாங்க ஆவியானவரே. பேதுருவை பார்த்து என்னை நேசிக்கிறாயா என்று கேட்ட தேவன் இந்த நாளிலே நேசிக்கிற மக்களை அனுப்புங்க ஆண்டவரே. ஆவியானவர் எல்லாவற்றிலிருந்து விடுதலை தாங்க. இயேசுவின் இனிய நாமத்தில் கேட்கிறேன் ಜೀವನವುಳ್ಳ நல்ல பிதாவே. ಆಮೆನ್ ಆಮೆನ್. ಎಲ್ಲರೂ ಕರಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ದೇವರ ನಾಮವನ್ನು ಮಹಿಮೆಪಡಿಸೋಣ. ಇನ್ನೊಂದು ಕೋರಿಕೆಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಪ್ರಿಯರೇ. ಜೆಪ குறிப்புக்காக ஜெபித்துக் கொள்ளலாம்.
ನಮ್ಮ ಸಭೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಲು நம்மளுடைய திருச்சபை கட்டுவதற்காக ಬೇಕಾಗಿರುವ ಹಣದ தேவைப்படுகிற பணத்தின் ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು எல்லா காரியங்களுக்காக ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು தகப்பனாகிய நம் தேவன் ಈ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ இந்த ஒரு திருச்சபையில ಸಂಧಿಸಲ್ಪಡಲಿ. திருச்சபை காரியங்களை சந்திಸುவதற்கு ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಆಗಿರಬಹುದು, ஆன்லைன் மூலமாக இருக்கலாம். ಈ ಒಂದು ಚಾನೆಲ್ ಯಾವ ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತದೋ இந்த சேனல் எந்தெந்த இடத்துக்கெல்லாம் கடந்து ಎಲ್ಲಾ போகுதோ ಮಕ್ಕಳ ಮುಖಾಂತರ ಆಗಿರಬಹುದು, எல்லா ஜனங்கள் முகாந்திரமாய் இருக்கட்டும், ನಮ್ಮ ಸಭೆಯ ಮಕ್ಕಳ ಮುಖಾಂತರ ಆಗಿರಬಹುದು, நம்மளுடைய திருச்சபையின் மக்களுடைய முகாந்திரமாய் ಅವರ இருக்கலாம். ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ அவருடைய இருதயத்துல ಈ ಒಂದು ರಾತ್ರಿಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ இந்த ராத்திரி நேரத்துல ದೇವರು ಮಾತಾಡಲಿ. தேவனாகிய கர்த்தர் பேசும்படியாக ಈ ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಲು இந்த ஒரு திருச்சபையின் கட்டுவதற்காக ಬೇಕಾಗಿರುವ தேவை ಕಾಣப்படுகிற 20 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು 20 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ದೇವನಾಗಿಯ ಸಂಧಿಸಲ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸಂಧಿಸುವುದಕ್ಕಾಗ. ಆಮೇನ್. ಯಾರಾದರೂ ನಾವು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. யாராச்சும் ஒருவர் ஜெபிக்கலாம். என் நேசகம தகவனே, அருமையான இந்த நேரத்துக்கு துதிக்கிற போட்டுகிற நேற்று என்று மாறாத அற்புதம் செய்கிறவரே அப்பா, இந்த நேரத்தில் ராஜா ஏசப்பா தகவனே அப்பா, எங்கள் தேவைங்களெல்லாம் நீ சந்திக்க போகிறதுக்காக நன்றி அப்பா. அது இந்த 40 நாள் வரைக்கும் ராஜா எங்களை கண்மணி போல் பாதுகாத்து வந்த கிருபைக்காக நன்றி ராஜா ஏசப்பா. இந்த நேரத்தில் ராஜா அப்பா உனக்கு அப்பா நாங்கள் எதனா குறை குற்றம் பண்ணியிருந்தா எங்களை மன்னி ராஜா, உனக்கு பிரியமில்லாத செய்திருந்தாலும் மன்னி ராஜா அப்பா. உனக்கு வேதனை கொடுக்குற மாதிரி நாங்கள் செய்திருந்தா மன்னி ராஜா ஏசப்பா. இந்த 30 நாள் நாங்கள் அப்பா எது செய்திருந்தாலும் எங்களை மன்னித்து அப்பா இந்த 40 நாள் எங்கள் ஜெபத்துக்கு நீ பதில் தர போகிறதுக்காக நன்றி செலுத்துகிற ராஜா அப்பா. இந்த நேரத்தில் ராஜா ஏசப்பா ரோமர் 12ஆம் அதிகாரத்தில் அப்பா நீ சொல்லிக்கிற ராஜா ஏசப்பா, நம்பிக்கையில் அப்பா நம்பிக்கையில் சந்தோஷமாக இருங்கள், ஜெபத்தில் உறுதியாக இருங்கள் சொன்னீரே ராஜா ஏசப்பா தகப்பனே. அப்பா உபத்தில் பொறுமையாக இருங்கள் சொன்னீரே அப்பா தகப்பனே. இந்த அப்பா தகப்பனே இந்த நேரத்தில் நாங்கள் நம்பிக்கையில் சந்தோஷமாக இருக்கிறோம் ராஜா ஏசப்பா. இந்த நேரத்தில் ராஜா ஏசப்பா எங்களுக்கு நீ செய்த ஒரு நன்மைக்காக நன்றி அப்பா. இந்த ஆலையை கட்ட போகிறதுக்காகவும் நன்றி ராஜா அப்பா. அந்த தேவைகளை சந்திக்க போகிறதுக்காக நன்றி அப்பா தகப்பனே. அப்பா நாங்கள் ஒரு நாள் ஜெபம் நாங்கள் வீண் பண்ணல ராஜா. 40 நாள் ராஜா ஏசப்பா நம்பிக்கையில் சந்தோஷத்தோடு ஜெபித்துக்கிறோம் ராஜா ஏசப்பா தகப்பனே. உபத்திரம் இருக்க ராஜா ஏசப்பா, அந்த இடத்துல எவ்வளோ உபத்திரங்கள் ராஜா ஐயாக்கு அப்பா தகப்பனே. அந்த உபத்திரங்களெல்லாம் நீ நீக்கி போடுறதுக்காக நன்றி செலுத்துக்கிற ராஜா ஏசப்பா. அந்த வீட்டில் இந்த ஜனங்கள் மூலம் எவ்வளோ ராஜா ஏசப்பா தகப்பனே பொறுமையாக இருந்து அப்பா தகப்பனே எல்லாத்தையும் சதித்து கொண்டு வந்தாரே ராஜா ஏசப்பா. நீ பலன் கொடுத்தீரே, அதுக்காக நன்றி செலுத்துகிற ராஜா ஏசப்பா. இந்த நேரத்தில் ஜெபத்தில் உறுதியாக இருந்துச்சு சொன்னீரே ராஜா ஏசப்பா தகப்பனே. இந்த நேரத்தில் நாங்கள் உறுதியாக இருக்கிறோம் ராஜா, நீ செய்வே ராஜா ஏசப்பா தகப்பனே. நிச்சயமாக முடியும்ன்ற நம்பிக்கை வீண் போவாதுன்னு சொன்னீரே ராஜா ஏசப்பா. எங்கள் ஜெபங்கள் ஒரு நாளும் வீண் போவாது ராஜா ஏசப்பா. நாங்கள் அப்பா எங்களுக்காக நீ உயிரே கொடுத்த தகப்பனே, இது கட்டுறதுக்கு ஏமாத்துறா ராஜா ஏசப்பா. பண சந்திக்க எவ்வளோ மாத்துறா ராஜா ஏசப்பா. இந்த இரவு நேரத்தில் ஜனங்களோட பேசு ராஜா, அதை பணத்தை சந்திக்கவே ராஜா ஏசப்பா தகப்பனே. ஆன்லைன் மூலம் பேசு ராஜா ஏசப்பா. மாலத்தாக ஆகு ராஜா ஏசப்பா. என் நாமத்தினால் எதை கேட்டாலும் செய்வேன்னு சொன்னீ ராஜா. உன் நாமத்தினால் அங்கே கேட்குறோம் ராஜா, நீ பதில் தர போகிறதுக்காக நன்றி செலுத்துகிற இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தால் ಜೆಬಿக்கிற ಜೀವನಲ್ಲ ತಗಪನೆ. ಆಮೆನ್ ಆಮೆನ್. ದೇವರು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ನಮಗೆ ಜಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕರಗಳನ್ನು ಚಾಚಿ ತಟ್ಟಿ ನಾವು ದೇವರ ನಾಮವನ್ನು ಮಹಿಮೆಪಡಿಸೋಣ. ಬನ್ನಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಾ ದೇವರ ನಾಮವನ್ನು ಮಹಿಮೆಪಡಿಸೋಣ. ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಯೇಸುವೇ ನೀನು ಎಷ್ಟೋ ಸುಂದರ, ನನ್ನ ಬಾಲ ಬಂಗಾರ, ನನ್ನ ಬಾಲ ಬಂಗಾರ. ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಯೇಸುವೇ ನೀನು ಎಷ್ಟೋ ಸುಂದರ, ನನ್ನ ಬಾಳ ಬಂಗಾರ, ನನ್ನ ಬಾಳ ಬಂಗಾರ. ನೀನಿರುವೆ ನನಗೆ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ, ನೀನಿರುವೆ ನನಗೆ ಸೋಲೆ ಇಲ್ಲ. ನೀನಿರುವೆ ನನಗೆ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ, ನೀನಿರುವೆ ನನಗೆ ಸೋಲೆ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಯೇಸುವೇ ನೀನು ಎಷ್ಟೋ ಸುಂದರ, ನನ್ನ ಬಾಳ ಬಂಗಾರ, ನನ್ನ ಬಾಳ ಬಂಗಾರ. ಹಸಿರಾದ ಹುಲ್ಲಿನ ಗಾವಲಲ್ಲಿ ಅನುದಿನವೂ ನನ್ನ ನಡೆಸುವೆ ನೀ. ಹಸಿರಾದ ಹುಲ್ಲಿನ ಗಾವಲಲ್ಲಿ
ಅನುದಿನವೂ ನನ್ನ ನಡೆಸುವೆ ನೀನಿರುವೆ ನನಗೆ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ, ನೀನಿರುವೆ ನನಗೆ ಸೋಲೆ ಇಲ್ಲ, ನೀನಿರುವೆ ನನಗೆ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ, ನೀನಿರುವೆ ನನಗೆ ಸೋಲೆ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಯೇಸುವೇ ನೀನು ಎಷ್ಟೋ ಸುಂದರ, ನನ್ನ ಬಾಳ ಬಂಗಾರ, ನನ್ನ ಬಾಳ ಬಂಗಾರ. ಆಸೆಯ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಏನಿದ್ದರೂ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವೆ ನೀ ಆನಂದದಿ. ಹೌದು ಪ್ರಿಯರೇ, ನಮ್ಮ ಆಸೆಗಳು ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಆಸೆಗಳನ್ನು ದೇವರು ಈ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿಸುವ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನಾವು ಹಾಡುವುದಾದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮ ಆಸೆಯನ್ನು ಈ ಒಂದು ಆಲಯವನ್ನು ನಾವು ದೇವರನ್ನೇ ನಮಗೆ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಡುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ, ನೀನಿರುವೆ ನನಗೆ ಸೋಲೆ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಯೇಸುವೇ ನೀನು ಎಷ್ಟೋ ಸುಂದರ, ನನ್ನ ಬಾಳ ಬಂಗಾರ, ನನ್ನ ಬಾಳ ಬಂಗಾರ. ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದಾಗ ಕರ ಹಿಡಿದು ತೋರುತ್ತ ಬರುವೆ ಸುಧಾರಿಯ, ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದಾಗ ಕರ ಹಿಡಿದು ತೋರುತ್ತ ಬರುವೆ ಸುಧಾರಿಯ. ನೀನಿರುವೆ ನನಗೆ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ, ನೀನಿರುವೆ ನನಗೆ ಸೋಲಿಲ್ಲ, ನೀನಿರುವೆ ನನಗೆ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ, ನೀನಿರುವೆ ನನಗೆ ಸೋಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಯೇಸುವೇ ನೀನು ಎಷ್ಟೋ ಸುಂದರ, ನನ್ನ ಬಾಳ ಬಂಗಾರ, ನನ್ನ ಬಾಳ ಬಂಗಾರ. ವೈರಿಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಪರಲೋಕದ ಬಲ ನೀಡುವಿರಿ, ವೈರಿಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಪರಲೋಕದ ಬಲ ನೀಡುವಿರಿ. ನೀನಿರುವೆ ನನಗೆ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ, ನೀನಿರುವೆ ನನಗೆ ಸೋಲೆ ಇಲ್ಲ, ನೀನಿರುವೆ ನನಗೆ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ, ನೀನಿರುವೆ ನನಗೆ ಸೋಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಯೇಸುವೇ ನೀನು ಎಷ್ಟೋ ಸುಂದರ, ನನ್ನ ಬಾಳ ಬಂಗಾರ, ನನ್ನ ಬಾಳ ಬಂಗಾರ. ಹೌದು ಪ್ರಿಯರೇ, ಈ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ இந்த நாளில் ದೇವರು ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, தேவனாகிய கர்த்தர் நம்மளிடத்தில் சொல்லுகிற ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು நான் உங்களுடைய விருப்பங்களையும் எல்லா காரியங்களையும் ನೆರವೇರಿಸ್ತೇನೆ, நிறைவேறிಸುவேன். ನೀವು ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೂ நீங்க செய்யற ஒவ்வொரு ஜெபங்களுக்கும் ನಾನು ಪರಲೋಕದಿಂದ நான் பரலோகத்திலிருந்து ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡುವ ದೇವರಾಗಿದ್ದೇನೆ. அதுக்கு பதில் தருகிறவராய் இருக்கிறேன். ಹೌದು, ஆமென். ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದ ಆಧಾರವಾಗಿ இந்த ஒரு வேதத்தின் அடிப்படையில ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. இன்னொரு ஜெப குறிப்புக்காக நம்ம ஜெபிக்கலாம். ನಮ್ಮ ಸಭೆಯನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು நம்மளுடைய திருச்சபையை தேடி ಹೊಸ ಆತ್ಮಗಳು அநேக புது ஆத்துமாக்கள் ಬರುವ ಹಾಗೆ வரும்படியாக ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. நம்ம ஜெபிக்கலாம். ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ அது மாத்திரமில்லாமல் ಬಂದಿರುವ ಮಕ್ಕಳು வந்திருக்கிறதான பிள்ளைகள் ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ வார்த்தைகளை கேட்டு ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಿ அந்த வார்த்தைகளை தியானம் பண்ணி ಆ ವಾಕ್ಯಗಳ ಮುಖಾಂತರ அந்த வார்த்தையின் நிமித்தமாக ತಂದೆ ಮಗ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவின் நாமத்தினால ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ஞானஸ்தானத்தை பெற்றுக்கொண்டு ದೇವರ ನಾಮವನ್ನು ಮಹಿಮೆಪಡಿಸುವ தேவனுடைய நாம மகிமைக்காகவே ಈ ವಾಕ್ಯದ ಆಧಾರವಾಗಿ இந்த வார்த்தைகளின் நிமித்தமாக ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. நம்ம ஜெபிக்கலாமா? ಯೆಶಾಯ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 2ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಪ್ರಿಯರೇ. ಯೆಶಾಯ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 2ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಪ್ರಿಯರೇ. கடைசி நாட்களில் கர்த்தருடைய ஆலயமாகிய பர்வதம்
பர்வதங்களின் கொடுமுடியில் ஸ்தாபிக்கப்பட்டு மலைகளுக்கு மேலாய் உயர்த்தப்படும். எல்லா ஜாதிகளும் அதற்கு ಓಡಿ வருவார்கள். ಆಮೇನ್. ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಪೊಸ್ತಲರು ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 2:38. பேதுரு அவர்களை நோக்கி, நீங்கள் மனந்திரும்பி ஒவ்வொருவரும் பாவ மன்னிப்புக்கென்று இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே ஞானஸ்நானம் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். ಆಮೇನ್. அப்பொழுது பரிசுத்த ஆவியின் வரத்தை பெறுவீர்கள். ಆಮೇನ್. ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದ ಆಧಾರವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಪ್ರಿಯರೇ. இந்த ஒரு வார்த்தையின் அடிப்படையாக நம்ம ஜெபிக்கலாம். ಯಾರಾದರೂ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் துதிக்கிறோம் தகப்பனே. பரிசுத்த பிதாவே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ராஜா. ஆபிரகாமின் தேவனே ஸ்தோத்திரம். ஈசாக்கின் தேவனே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ராஜா. யாக்கோபின் தேவனே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ராஜா. ஆலோசனை கர்த்தரே, அன்பின் தேவனே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ராஜா. ஆறுதலின் தேவனே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ராஜா. இதோ அப்பா இந்த மாலை வேலை எங்களுக்கு கொடுத்தீரே, நன்றி தகப்பனே. இதோ அப்பா உம்முடைய சமூகத்தில் வந்திருக்கிறோம் தகப்பனே. எங்கள் வேண்டுதல்களை விண்ணப்பங்களையும் அறிந்திருக்கிறீர் அப்பா, ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் தகப்பனே. ஆம் ராஜா, நாங்கள் இதோ அப்பா எங்களுடைய ஆலயத்திற்காக நாங்கள் ஜெபிக்க வந்திருக்கிறோம் தகப்பனே, ஸ்தோத்திரம் ராஜா. எங்களுடைய விசாலமான ஆலயத்தில் நீ தரப்போகிறதுக்காக நன்றி தகப்பனே, ஸ்தோத்திரம் ராஜா. இன்னும் அந்த ஆலயத்தில் தகப்பனே இன்னும் அநேக ஆத்துமாக்கள் ரட்சிக்கப்பட தகப்பனே, கொள்ளை பொருட்கான ஆத்துமாக்களை நீ தர வேண்டுமாய் ஜெபிக்கிறோம் அப்பா, ஸ்தோத்திரம் ராஜா. ஆம் ராஜா, உம்முடைய நாமத்தில் பிதா குமாரன் பரிசுத்த நாமத்தில் நாமனே ஞானஸ்நானம் பெற்று தகப்பனே, உம்முடைய சத்தியத்தை கேட்டு தகப்பனே அதன்படி நடக்க தகப்பனே, அவர்கள் இன்னும் ரட்சிப்புக்கு ஏற்ற சாட்சி பிள்ளைகளால் ஜீவிக்க நீ கொடுக்க போகிறதாய் நன்றி தகப்பனே. ஆம் ராஜா, இன்னும் தேவைகள் எங்களுக்கு அதிகமாக இருக்க நீர் அறிந்திருக்கிறீர் தகப்பனே. நாங்கள் உண்மையே நம்பியிருக்கிறோம் அப்பா. எங்கள் கண்மலையும் கோட்டையும் கேடகும் நீரே தகப்பனே, ஸ்தோத்திரம் ராஜா. ஆம் ராஜா, உம்முடைய பரிசுத்த பர்வதத்தில் இருந்து எங்களுக்கு நீர் ஒத்தாசை அனுப்ப வேண்ட போகிறதுக்காய் நன்றி தகப்பனே. நீர் எங்களுக்கு ஒத்தாசை அனுப்புங்கப்பா, ஸ்தோத்திரம் ராஜா. இதோ அப்பா பார்த்து கொண்டிருக்கிற கேட்டுக்கொண்டு ஒவ்வொரு ஆத்துமகள் மனதில் பேசுங்கப்பா, அவர்களை கொடுக்கும்படி செய்யுங்கப்பா. உமக்கு கொடுத்தவர்கள் தகப்பனே வீணாக போவதில்லை அப்பா, ஸ்தோத்திரம் ராஜா. அவர்கள் கொடுக்கிற தகப்பனே ஒவ்வொரு காரியத்திலும் தகப்பனே அநேக ஆத்மாக்கள் ரட்சிக்கப்பட போகிறதுக்காக நன்றி அப்பா. ஒவ்வொருவரும் தகப்பனே அந்த ரட்சிப்பில் பங்கு இருக்கிறது அப்பா, ஸ்தோத்திரம் ராஜா. அதை உணர்ந்து அவர்கள் மனதில் பேச வைங்க தகப்பனே, ஸ்தோத்திரம்ப்பா. அவங்களை கொடுக்கும்படி செய்யுங்க. உம்முடைய கரம் அவர்களை நோக்கி இருப்பதாக, உம்முடைய கண்கள் தகப்பனே எங்களை நோக்கி பார்ப்பதாகப்பா. இந்த நேரத்தில் தகப்பனே எங்களை தாழ்த்துக்கிறோம் அப்பா. நாங்கள் அறிந்தும் அறியாமல் எங்கள் செய்த தவறு செய்தங்களை மன்னிங்க, எங்கள் மீதுகளை மன்னிங்கப்பா. எல்லா சோதனைகள் இக்கட்டில் எங்களை விலக்கி காத்துக்கொள்ளுங்க தகப்பனே. இந்த இக்கட்டில் எங்களை விடுவீங்க தகப்பனே. எல்லா தடைகளை நீக்கி போடுங்கப்பா, ஒவ்வொரு தடையை நீக்கி போடுங்கப்பா, ஸ்தோத்திரம் ராஜா. எல்லார் கண்களும் வியக்கும்படி தகப்பனே ஒரு அதிசயத்தை அற்புதத்தை காண செய்யுங்கப்பா. ஆம் ராஜா, எங்களுக்கு ஒரு விஸ்தாலமான இடத்தை நீ கொடுக்க போவதற்காக நன்றி தகப்பனே. ஆம் ராஜா, உம்முடைய சித்தத்தினால் நீ செய்ய போகிறீர் தகப்பனே. அதற்காக நாங்கள் தைரியமாக இருக்கிறோம் தகப்பனே, ஸ்தோத்திரம் ராஜா. நீர் செய்ய போகிற கிருபையை நினைத்து தகப்பனே உம்முடைய மகிமையும் விளங்க பண்ணுங்கப்பா. ஆம் ராஜா, உம்முடைய மகிமை கிருபையும் எங்கள் மீது இருப்பதாக. உம்முடைய கிருபை இல்லாமல் எங்களால் ஒன்றும் செய்ய முடியாதப்பா. உம்முடைய கிருபையை எங்கள் நோக்கி ஆம் ராஜா, உங்கள் கிருபையான கைகள் எங்களை நோக்கி பார்ப்பதாக. ஹல்லேலூயா, ஸ்தோத்திரம். நீ செய்ய போகிற கிருபைக்காய் நன்றி தகப்பனே. ஆம் ராஜா, எங்கள் ஜெபங்களை கேட்டு நீ பதில் தர போகிறதுக்காய் நன்றி தகப்பனே. இந்த நேரத்தில் எங்களுக்கு ஆசீர்வதிங்கப்பா. இந்த நேரத்தில் தகப்பனே இந்த நேரத்தில் ஊழியக்காரக்காய் ஜெபிக்கிறேன் அப்பா. ஆம் ராஜா, அவர் பலவீனங்களாம் எடுத்து போடுங்க, பலனை தாங்க தகப்பனே. நீரே ஆம் ராஜா, உங்கள் பலவீனங்கள் பலன் பூர்ணமாய் விளங்கும் என்று சொன்னீரே. உன் பலனை தாங்க தகப்பனே, ஸ்தோத்திரம் ராஜா. இன்னும் அநேக ஆத்மாக்கள் ஜெபிக்கும்படியான கிருபையை தாங்கப்பா, ஸ்தோத்திரம் ராஜா. ஒவ்வொருக்கும் தகப்பனே ஜெபிக்க கூடிய வாஞ்சை தாங்கப்பா, ஸ்தோத்திரம் ராஜா. ஒவ்வொருவரும் உம்மை ஆராதிக்கக்கூடிய கிருபையை தாங்கப்பா, ஸ்தோத்திரம் ராஜா. ஆம் ராஜா, இன்னும் உம்முடைய நாம ஞானஸ்நானம் பெற்று தகப்பனே, பரிசுத்த ஆவியானவர் பெற்று அபிஷேகத்தை பெற்று தகப்பனே அதன்படி நடக்க தகப்பனே நீர் கிருபையாய் உதவி செய்யுங்கப்பா. உம்முடைய சத்தியத்தை கேட்டு தகப்பனே நானே வழியும் சத்தியம் ஜீவனுமாய் இருக்கிற சொன்னீரேப்பா. உம்முடைய வழியில் நடக்க தகப்பனே. ஆம் ராஜா, உமக்கு பிரியமாய் இருக்கிற பிள்ளைகளை எங்களை நடத்துங்கப்பா, ஸ்தோத்திரம் ராஜா. நீ செய்ய போகிற கிருபைக்காய் நன்றி தகப்பனே. துதி கன மகிமையெல்லாம் ஒருவருக்கே செலுத்துகிறேன், இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறேன் நல்ல பிதாவே, ಆಮೇನ್. ಆಮೇನ್. ನಮ್ಮ ಕರಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ದೇವರ ನಾಮವನ್ನು ಮಹಿಮೆಪಡಿಸೋಣ. ಇನ್ನೊಂದು ಕೋರಿಕೆಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಪ್ರೀತಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ.
ஒரு மனதுக்காக நம்மளுடைய திருச்சபையில நம்ம இந்த காரியங்களுக்காக ஜெபிக்கலாம். ಎಫೆಸಿಯ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 3ನೇ ವಾಕ್ಯ ಆಧಾರವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. எபேசியர் 4:3 காரியங்களை வைத்து நம்ம ஜெபிக்கலாம். ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಪ್ರಿಯರೇ. இந்த ஒரு வார்த்தையை நாம் படிக்கலாம். எபேசியர் 4:3. சமாதான கட்டினால் ஆவியின் ஒருமையை காத்துக்கொள்வதற்கு ஜாக்கிரதையாயிருங்கள். ಆಮೇನ್. ಯಾರಾದರೂ ಶಬ್ದದಿಂದ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. யாராத்தி சத்தத்தை உயர்த்தி நாம ஜெபிக்கலாம். ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே, எங்கள் அன்பின் தகப்பனே, நன்றி ராஜா. இந்த மாலை வேளையிலே உம்முடைய கிருபை எங்களோட இருந்ததற்காக நன்றி. இந்த நாளிலே கூட ஆண்டவரே அப்பா, உம்முடைய ஆலய கட்டுமான பணிக்காக ஆண்டவரே ஜெபிக்கும்படியாக கூடி வர செய்த கிருபைக்காக நன்றி. இந்த வேளையில் ஆண்டவரே அப்பா, ஏறெடுக்கிற எல்லா ஜெபங்களையும் நீர் கேட்டு பதில் தருகிறவராய் இருப்பதற்காக நன்றி சொல்லுகிறோம். இந்த நாளிலே ஆண்டவரே, இந்த ஆலயத்துக்கு விரோதமாக இருக்கிற எல்லா கட்டும் பணிக்கு தடையாக இருக்கிற எல்லா தடைகளும் இயேசுவின் நாமத்தில் விலகட்டும். அதன் கிரியைகள் இயேசுவின் நாமத்தில் அளிக்கப்படுவதாக. ஆண்டவரே, இந்த நாளிலே தடைகளை தகர்த்தெழுந்து ஆண்டவரே வேலைகளை ஆண்டவரே அப்போ சீக்கிரமாய் தொடங்கி அது முடிக்கும்படியாக இந்த வேலையிலே ஆண்டவரே உடைய கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம். அப்பா, இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் எகிப்திலிருந்து வந்தபோது செங்கடல் தடையாய் இருந்தபோது ஆண்டவரே அதை பிளந்து வழியை கொடுத்த என் தேவன் ஆண்டவரே, இந்த நாளிலே எப்பேற்பட்ட தடையாக இருந்தால் எல்லா சத்துருவின் கிரிகள் அதெல்லாம் நீக்கி ஆண்டவரே இந்த நாளில் ஒரு புதிய வழியை நீர் உண்டாக்கி ஆசீர்வதிக்க முடியாது ஜெபிக்கிறோம். அப்பா, இந்த ஜெபத்துக்கு அப்பா சோதரிக்கிறோம், பதில் தருகிற என் தேவனே நன்றி ராஜா. அப்பா, கூப்பிடுகிற யாவருக்கும் அருகிலே இருக்கிற என் தேவன், இந்த வேளையில் ஆண்டவரே விண்ணப்பத்தை கவனிக்கிறவரும் கேட்கிறவருமாகி எங்கள் தேவனே இயேசுவே, இந்த நாளில் நீர் கேளுங்கள் என்று சொன்ன நம்முடைய வார்த்தையின் இயேசுவின் நாமத்தில் கேட்கிறோம். என் நாமத்தில் எதை கேட்டாலும் அதை செய்வேன் என்று சொன்ன என் தேவன் இயேசுவின் நாமத்தில் கேட்கிறோம். ஆண்டவரே, உம்முடைய கிருபை உம்முடைய இரக்கம் இந்த நாளிலே எங்கள் அனைவரோடு இருக்கட்டும், ஊழியத்தோடு இருக்கட்டும். ஆண்டவரே, இந்த வேலையில் இந்த ஜெபத்து வேலையில் கூட உம்முடைய கிருபை இருக்கட்டும். ஆண்டவரே, அதற்கு தேவையான சிமெண்ட் மூட்டைகள் ஆண்டவரே 10,000 சிமெண்ட் மூட்டைகளும் அதற்குரிய கம்பிகளாக இருக்கட்டும், மணல் ஜல்லிகளாக இருக்கட்டும், ஆண்டவரே வேலை செய்கிற ஒர்க்கராக இருக்கட்டும், அதில் பண தேவைகளாக இருக்கட்டும், எல்லாவற்றும் இந்த நாளில் இயேசுவின் நாமத்தில் சந்திக்கப்படுவதாக. ஆண்டவரே, தடைகள் எல்லாம் நீக்கி போட்டதுக்காய் நன்றி. இந்த வேலைகள் ஜெபிக்கிற ஒவ்வொரு ஜெபத்துக்கு நீர் பதில் கொடுத்ததற்காய் நன்றி ராஜா. ஆண்டவரே அப்பா, அதோ திறந்த வாசலை வைத்திருக்கிறேன், ஒருவன் அதை பூட்ட மாட்டான் என்று சொன்னீரே. அப்படியாக ஆண்டவரே, இந்த ஊழியத்துக்கு விரோதமாக ஆண்டவரே ஜெபத்துக்கு விரோதமாக சபை கட்டுமனுக்கு விரோதமாக இருக்கிற எல்லா கதவுகளும் அடைக்கப்பட்ட கதவுகள் இயேசுவின் நாமத்தில் திறக்கப்படுவதாக. ஆண்டவரே, நீர் நடத்துவீராக உம்முடைய கரத்தில் கொடுக்கிறோம். ஆண்டவரே, இந்த 40 நாளாகவும் செபிக்க செய்த கிருபைக்காய் நன்றி. ஆண்டவரே, இந்த நாளிலே கூட ஆண்டவரே அப்பா ஸ்தோத்திரம், நம்முடைய அதிசயங்களை பார்க்கத்தக்கதாகவும் உடைய மகத்துவங்களை பார்க்கத்தக்கதாகவும் உடைய அளவில்லாத கிருபையை ஆண்டவரே அப்பா இந்த ஊழியத்தில் இவங்கள் மேலே ஊற்றும்படியாக செபிக்கிறோம், நடத்தும்படியாக செபிக்கிறோம். பாஸ்டர் ஜேம்ஸை பலப்படுத்துங்க, அவருக்கு பல இருக்கிற சரீரத்தில் எந்த ஒரு பலவீனம் இல்லாதபடி பலத்தால் அடைகட்டி கொள்ளுங்க ராஜா. உடைய கிருபை எங்களோடு இருக்கட்டும். ஆண்டவரே நன்றி நன்றி. நாளை தினம் ஆராதனையும் உடைய கரத்தில் கொடுக்கிறோம். உடைய கிருபை எங்களோடு இருந்து வழி நடத்தட்டும் ஆண்டவரே. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಚೆಬಿಕರು ನಲ್ಲ ಪಿದಾವೆ, ಆಮೇನ್ ಆಮೇನ್. ನಮ್ಮ ಕರಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ದೇವರ ನಾಮವನ್ನು ಮಹಿಮೆಪಡಿಸೋಣ. ಬನ್ನಿ ಪ್ರಿಯರೇ, ಈ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಧ್ಯಾನಿಸಲು ಹೋಗೋಣ. இப்பொழுது ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் வார்த்தைகளை நம்ம தியானிக்கலாம். ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯಗಳ ಆಧಾರ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, இந்த வார்த்தைகளுடைய அடிப்படை என்ன என்று சொன்னால், ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇವருடைய வாழ்க்கையில ದೇವರು ಅದೃಶ್ಯವಾಗಿ தேவனாகிய கர்த்தர் செய்த காரியங்கள், ಈ ಒಂದು 4 ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸೋಣ. இது ஒரு 4 வார்த்தைகளை நம்ம தியானம் பண்ணலாம். ನನ್ನನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ, ಪರಿಪೂರ್ಣமாக இவர்களை குணப்படுத்தின ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು, இந்த வார்த்தைகளை ನಾವು ಧ್ಯಾನಿಸುವುದಾದರೆ நம்ம பார்ப்போமே ஆனால், ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ, நம்ம நம்புகிறோம், ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ, ಯೇಸು என்ற நாமத்தில் ಹಲವಾರು ಜನರ ಜೀವಿತವನ್ನು, ಅನೇಕருடைய வாழ்க்கைகளில ಈ ವಾಕ್ಯಗಳು, இந்த வார்த்தைகள் ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ இந்த ஒரு காரியத்துல ಮಾತಾಡುವುದಾಗಿದೆ, பேசுகிறதா இருக்கிறது. ಬನ್ನಿ ನಾವು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೋಡಲು ಹೋಗೋಣ. வாங்க எல்லாரும் அந்த வார்த்தைகளை தியானிப்போம். ரோமன்ஸ் சாப்டர் 5:8. நாம் பாவிகளாக இருக்கையில் கிறிஸ்து நமக்காக மரித்ததினாலே தேவன் நம்மேல் வைத்த தமது அன்பை விளங்க பண்ணுகிறார். ஆமென்.
ನೋಡಿ ಪ್ರಿಯರೇ, ಈ ವಾಕ್ಯವು ಹೇಳ್ತದೆ, பாருங்க இந்த இடத்துல இப்படியாக சொல்லுகிறது, ನಾವು ಪಾಪಿಗಳಾಗಿದ್ದಾಗಲೇ நாம பாவத்துல இருக்கிறது நிமித்தமாக ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮಗೋಸ್ಕರ, இயேசு கிறிஸ்து நமக்காக, ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, தேவன் நம்மளை தப்புவிப்பதற்காக ಆತನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನನ್ನು அவருடைய ஒரே குமாரனாகிய ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟು இந்த உலகத்துக்கு அனுப்பி ಆತನ ಕೃಪೆಯಿಂದ அவருடைய கிருபையினால ನಮ್ಮನ್ನು நம்மள ಆತನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ அவருடைய சந்நிதியில ನಮ್ಮನ್ನು ಸೆಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. நம்மை இழுத்து கொண்டிருக்கிறார். ಈ ವಾಕ್ಯವು ಹೇಳ್ತದೆ, இந்த வார்த்தைகள் இப்படியாக சொல்லுகிறது, ನಾನು ಪಾಪದ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗಲೇ நான் பாவியின் வாழ்க்கையில வாழ்ந்து கொண்டிருந்த நேரத்தில் ಕ್ರಿಸ್ತನು ನನಗೋಸ್ಕರ கிறிஸ்து எனக்காக ಸತ್ತಲ್ಪಟ್ಟನು. எனக்காக மரித்தார். ಆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ அந்த இயேசு கிறிஸ்து ಕೈಯಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, அது கையில இருக்கலாம், ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, கால்களில இருக்கலாம், ತನ್ನ ಪೊಕ್ಕೆಯಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, அவருடைய எலும்புகளில இருக்கலாம், ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕಿರೀಟವಾಗಿರ್ಬೋದು, அவருடைய தலை மேல இருக்கிற அந்த கிரீடமா இருக்கலாம். ಈ ಎಲ್ಲಾ ನೋವುಗಳನ್ನು இது எல்லா வேதனைகளையே அனுபவிಸುவதற்காக ಅವರು ಬರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ, அவர் வர வேண்டியது இல்ல நண்பர்களே. ಆದರೆ ಅವರು ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ஆனால் அவர் வருவதற்கான காரணங்கள், ನಾವು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ நாம இந்த உலகத்துல ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಸಾಯಬಾರದಂತ பாவத்துல மரிக்க கூடாது என்று ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತದೆ. தேவனுடைய வார்த்தைகள் தெளிவாய் சொல்லுகிறது. ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕವಾದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟು தேவன் நம்ம மேல பலமான ஒரு பிரியத்தை வைத்து ತನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನನ್ನು அவருடைய ஒரே குமாரனாகிய ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. இந்த உலகத்துக்கு அனுப்பி கொடுத்தார். ನಾವು ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಪ್ರಿಯರೇ. நம்ம ஒரு காரியத்தை யோசித்துக் கொண்டிருக்கலாம். ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುವಾಗ, நம்மளுடைய வாழ்க்கையின் பாவத்தில் முழுங்கி இருக்க வேளையில ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸಹೋದರರಾಗಿರಬಹುದು, நம்முடைய குடும்பத்தில் இருக்கிற சகோதரர்களா இருக்கலாம், ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಾಗಿರಬಹುದು, தகப்பனும் தாயுமா இருக்கலாம், ಬಂಧು ಮಿತ್ರರಾಗಿರಬಹುದು, நம்மளுடைய நண்பர்கள் உறவினர்களா இருக்கலாம். ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾರು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ, யாருமே நம்மளை நேசிப்பதில்லை. ಆದ್ರೆ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ஆனா தேவனாகிய கர்த்தர் சொல்லுகிறார், ನೀನು ಪಾಪಿಯಾಗಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, நீ பாவியா இருந்தாலும் சரி, ನೀನು ಎಷ್ಟೇ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, எவ்வளவே நன்றி கேடா இருந்தாலும் சரி, ನೀನು ನನಗೆ ದೂರವಾಗಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, நீ எனக்காக தூரமா இருந்தாலும் சரி, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಸೆಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, நான் உன்னை இழுத்துக் கொள்வதற்காக, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, நான் உன்னை பரலோகத்துக்கு நேராய் கொண்டு போகும்படியாக ನಾನು ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. நான் உன்னை காரியத்தில் வருகிறேன். ಅದೇ ರೋಮ ಅಧ್ಯಾಯ, அதே ரோமாபுರದ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 5வது அதிகாரம் 10ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದೆ ಪ್ರಿಯರೇ, 10வது வார்த்தை இப்படியாக சொல்லுகிறது, நாம் தேவனுக்கு சத்துருக்களாய் அவருடைய குமாரனின் மரணத்தினாலே அவருடனே ஒப்புவரமாகப்பட்டு பின் நாம் அவருடைய ஜீவனாலே ரட்சிக்கப்படுவது அதிக நிச்சயம். ಆಮೆನ್. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ ನೋಡಿ ಪ್ರಿಯರೇ, தேவனுடைய வார்த்தைகள் இப்படியாக சொல்லுகிறது, ಮಗನ ಮರಣದಿಂದ, அவருடைய மகனுடைய மரணத்தின் நிமித்தம், ಆತನ ಮೂಲಕವಾಗಿ அவருடைய மூலியமாக ನಾವು ಸಮಾಧಾನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. நாம் சமாதானத்தை பெற்றுக் ಈ கொண்டிருக்கிறோம். ಲೋಕದಲ್ಲಿ இந்த உலகத்துல நமக்கு ಸಮಾಧಾನ ಕೊಡಲು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ, நமக்கு சமாதானம் தருகிறவர் யாருமே இல்ல. ನಾವು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋದರೂ ಕೂಡ இந்த உலகத்தை பூர்ணமாய் நம்ம தேடி போனாலும் ನಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು நமக்கு முழுமையான ஒரு சமாதானத்தை ಕೊಡಲು ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. கொடுக்கிறதுக்கு யாராலையுமே சாத்தியமில்ல. ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, தேவனாகிய கர்த்தர் சொல்லுகிறார், ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ನಂಬುವುದಾದರೆ நீங்கள் என்னை நம்புவீர்களானால் ನಾನು ನಿಮಗೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ, நான் உங்களுக்கு நித்தியமான ஒரு ஜீவனை தருவேன், ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೈ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ, இந்த உலகத்தில் நான் உங்களை கைவிடுவதில்லை, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅನಾಥರನಾಗಿ ಬಿಡುವುದೂ ಇಲ್ಲ, நான் உங்களை அநாதை போல நான் விடுவதில்லை, ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಮರೆಮಾಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ, நான் எப்பொழுதும் உங்களை உள்ளங்கையிலே வரைந்திருக்கிறேன். ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, ஏனென்றால் தேவனுடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது, ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು தாயின் கருவில உருவாவதற்கு முன்பதாகவே ಆತನ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದಾರೆ. அவருடைய உள்ளங்கையிலே நம்மளை வரைந்திருக்கிறாரா. ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಒಳ್ಳೆಯ ದೇವರನ್ನು எவ்வளவு பெரிய தேவனாகிய கர்த்தர் ನಾವು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ஆராதனை செய்து கொண்டிருக்கிறோம். ಅಂತಹ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಲು அப்படிப்பட்ட தேவனை ஆராதிக்கிற வேளையிலே ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವ ನಮ್ಮನ್ನು இந்த உலகத்தில் இல்லாத நம்மளை ಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿರುವ ದೇವರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಯೋಗ್ಯತೆ கொடுத்திருக்கிற நம்ம தேவனாய் இருக்கிறார். ನಾವು ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರಿಯರೇ, ஒரு காரியத்தை நம்ம யோசிக்க வேண்டும். ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಿದ್ದು ಸಾಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ஏதோ ஒரு பாவத்தில் விழுந்து நம்ம சாக வேண்டிய நிலைமை ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ஆனால் இந்த நிமிடம் வரையிலும் ನಾವು ಜೀವಿಸುವ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವು ಬಹಳ ಕಠಿಣವಾದದ್ದು ಇರಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ನಮ್ಮ வாழ்க்கைகளே ಅನೇಕ ಕಠಿಣமான காரியங்கள் இருந்த ಆದ್ರೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನರು ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ஆனா இந்த உலகத்தில் எத்தனையோ கோடிக்கணக்கான
ಜನಗಳು இருந்த ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಏತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. எதற்காக தேவன் நம்மளை ஆயத்தப்படுத்தி இருக்கிறார்? ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣ, அது ஒரே ஒரு காரணம். ನೀವು ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗಿರೋರಲ್ಲ, நீங்க இருளில இருக்க வேண்டிய ஜனங்கள் அல்ல, ನೀವು ಬೆಳಕಿನವರು ಆಗಿದ್ದೀರಾ. நீங்க வெளிச்சத்துல இருக்க வேண்டிய ஜனங்கள். ನೀವು ಬೆಳಕಿನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು நீங்க வெளிச்சத்தின் காரியங்கள் ಎದುರು ನೋಡುವವರಾಗಿದ್ದೀರಾ. எதிர்பார்க்கிறவர்களாய் இருக்கிறோமா? ಆದ್ದರಿಂದ அந்த காரணத்தினால் ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. நான் உங்களை தெரிந்தெடுத்திருக்கிறேன். ದೇವರ ವಾಕ್ಯವೇಳ್ತದೆ, தேவனுடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது, ಮತ್ತಾಯ 11:28 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ, வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறவர்களே நீங்கள் எல்லோரும் என்னிடத்தில் வாருங்கள், நான் உங்களுக்கு இளைப்பாறுதல் தருவேன். ಆಮೇನ್. ನೋಡಿ ಪ್ರಿಯರೇ, ಈ ವಾಕ್ಯವೇಳ್ತದೆ, இந்த இடத்துல பாருங்க, ಎಲೆ ಕಷ್ಟಪಡುವವರೇ, ಹೊರೆ ಹೊತ್ತುವವರೇ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬನ್ನಿರಿ. ಆ ವಾಕ್ಯದ ಅರ್ಥವೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, இந்த வார்த்தையின் அர்த்தம் என்னென்றால், ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ இந்த உலகத்துல ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ, நம்ம எவ்வளவே கடினமாய் இருந்தாலும் கூட, ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿರ್ಬೋದು, நம்மளுடைய நண்பர்களா இருக்கலாம், ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋರಾಗಿರ್ಬೋದು, நம்ம கூட இருக்கிறவர்களா இருக்கலாம், ಯಾಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಹಾದಿ ನಾವು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ, நம்ம ஒரு படி மேலே போய் பார்ப்போமே ஆனால் ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳೇ ಆಗಿರಬಹುದು, நம்மளுடைய தகப்பனும் தாயுமாய் இருக்கலாம், ನಮ್ಮನ್ನು ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ, நம்மளை கைவிட்டு விடுவார்கள். ಆದ್ರೆ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ஆனா தேவனாகிய கர்த்தர் ಈ சொல்கிறார், ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಇದ್ರು ಕೂಡ, இந்த உலகத்துல உனக்கு எவ்வளவே கஷ்டமா இருந்தாலும், ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ನಂಬಿಕೊಂಡು ಬರುವುದಾದರೆ, நீ என்னை விசுவாசித்து வருவேயானால், ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ನಂಬುವುದಾದರೆ, நீ என்னை விசுவாசிப்பாயேயானால், ನಾನು ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ, நான் உன்னுடைய எல்லா காரியங்களிலிருந்தும், ಎಲ್ಲಾ ರೋಗಗಳಿಂದ, எல்லா வியாதிகளிலிருந்தும், ಎಲ್ಲಾ ಬಾಧೆಗಳಿಂದ, எல்லா வியாதி காரியங்களிலிருந்தும், ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ, இந்த உலகத்துல இருக்கிற எல்லா கடினமான காரியங்களிலிருந்தும், ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ, இந்த உலகத்துல இருக்கிற எல்லா ಸಮಸ್ಯೆயிலிருந்து ನಾನು ನಿಮಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. நான் உனக்கு சமாதானத்தை கொடுக்கிறேன். ನಾನು ಕೊಡುವ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯು, நான் கொடுக்கிற அந்த சமாதானம் ಅದು ಹಗುರವಾಗಿರ್ತದೆ, அது பெரிதாயிருக்கும், ಅದು ಕಷ್ಟವನ್ನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ. அது கஷ்டத்தை கொடுக்காது. ಮನುಷ್ಯ ಹೇಳ್ತಾನೆ, அது மனுஷன் சொல்லுவான், ನಾನು ನಿನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಬಾ ಅಂತ, நான் உனக்கு உதவி செய்கிறேன் வா என்று சொல்லி. ಆದ್ರೆ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ஆனா அந்த மனிதன் சொல்லுவான், ಒಂದು ದಿನ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಪ್ರಿಯರೇ, ஒரு நாள் அதை சொல்லி காட்டுவான், ನಾನು ನಿನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ. நான் உனக்கு சகாயம் செய்தேனே. ಆದ್ರೆ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ஆனா தேவனாகிய கர்த்தர் சொல்லுகிறார், ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಕೈ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ, நான் உங்களை என்றைக்குமே கைவிடுவதில்லை, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ತೊರೆಯುವುದೂ ಇಲ್ಲ, நான் உங்களை விட்டு போவதும் இல்லை, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಅನಾಥರನಾಗಿ ಬಿಡುವುದೂ ಇಲ್ಲ. நான் உங்களை அனாதை போல நான் விடுவதும் இல்லை. ಆದ್ದರಿಂದ ಆದ ಕಾರಣத்தினால் ದೇವರ ವಾಕ್ಯವೇಳ್ತದೆ, தேவனுடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது, ರೋಮ ಅಧ್ಯಾಯ ரோமாபுರದ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 32ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ, தம்முடைய சொந்த குமாரன் என்று பாராமல் நம் எல்லோருக்காகவும் அவரை ஒப்பு கொடுத்தவர், அவரோடு கூட மற்ற எல்லோரையும் நமக்கு அருளாதிருப்பது எப்படி? ದೇವರ ವಾಕ್ಯವೇಳ್ತದೆ ನೋಡಿ ಪ್ರಿಯರೇ, தேவனுடைய வார்த்தை இவரையாய் சொல்லுகிறது, ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮಗನನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಆದ ಮೇಲೆ, அவருடைய ஒரே குமாரனாகிய நிமித்தமாய் கொடுத்தது நிமித்தமாய், ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇನ್ನೇನು ಬೇಕಾಗಿದೆಯೋ, இந்த உலகத்திலே நமக்கு என்ன காரியங்கள் வேண்டுமோ ನಮಗೆ ದೇವರು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಡಲು ಶಕ್ತಿವಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. நமக்கு தேவன் எல்லாவற்றையும் கொடுக்க வல்லவராய் இருக்கிறார். ನಾವು ಈ ಲೋಕವನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ಬೇಡ ಪ್ರಿಯರೇ. நம்ம இந்த உலகத்தை நோக்கி பார்த்து போகாதிருப்போம். ದೇವರನ್ನು ನಾವು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವುದಾದರೆ, தேவனை நம்ம பின்பற்றுவோமே ஆனால், ದೇವರ ವಾಕ್ಯವೇಳ್ತದೆ, தேவனுடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது, ನಾನು ನನ್ನ ಮಗನನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟೆ, நான் என்னுடைய குமாரனை கொடுத்தேன், ನಾನು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಧಿಸುವುದಿಲ್ಲವೋ, இந்த உலகத்தின் காரியத்தை நான் உங்களுக்காக செய்ய மாட்டேனோ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲವೋ, நான் எல்லா அதிகாரத்தையும் உங்களுக்கு கொடுக்க மாட்டேனோ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವುದಿಲ್ಲವೋ, நான் நீங்க விருப்பப்படுகிற காரியங்களை நிறைவேற்ற மாட்டேனோ. ನೀವು ದುಃಖ ಪಡಬೇಡ್ರಿ, நீங்க துக்கப்படாதீர்கள், ನೀವು ಅಳಬೇಡ್ರಿ, நீங்க அழாதீர்கள், ನೀವು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. நீங்க யோசிக்காதீர்கள். ಮಗನನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಆದ ಮೇಲೆ பிள்ளையை கொடுத்தது நிமித்தமாய் ನಿನಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿದೆಯೋ, உங்களுக்கு என்ன வேண்டுமோ, ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, இந்த ஒரு சாரியத்துல, ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ இந்த வேளையில ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಡಲು அது எல்லாவற்றும் தரும்படியாய் ನಾನು ಶಕ್ತಿವಂತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. கர்த்தர் வல்லமையாய் இருக்கிறார். ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಾಳಬೇಕಾಗಿರೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಿಯರೇ, ಇದಕ್ಕೆ நம்ம செய்ய வேண்டிய ஒரே ஒரு காரியம், ಎಫೆಸಿಯ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 8ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. கிருபையினாலே விசுவாசத்தை கொண்டு ரட்சிக்கப்பட்டீர்கள், இது உங்களால் உண்டானதல்ல, இது தேவனுடைய ஈவு. ಆಮೇನ್.
ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯವೇಳ್ತದೆ, இந்த இடத்துல வார்த்தைகள் இப்படியாய் சொல்லுகிறது, ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬಂದಾದ ಮೇಲೆ, நம்ம ரட்சிப்பின் பாதையில வந்த பிறகு ಇಂದಿನ ವಾಕ್ಯ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, வார்த்தைகள் இப்படியாய் சொல்லுகிறது, ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತು, இது காரியங்கள் தெளிவாய் சொல்லுகிறது, ಮಗನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾದ ಮೇಲೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲವೇ, என்னுடைய மகனை கொடுத்த பிறகு இதெல்லாம் கொடுக்க மாட்டேனோ. ಆ ವಾಗ್ದಾನವು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕಾದರೆ அந்த ஒரு வாக்கியங்கள் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில நிறைவேறுமானால், ದೇವರ ವಾಕ್ಯವೇಳ್ತದೆ, தேவனுடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது, ನಾನು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, நான் அந்த ரட்சிப்பின் காரியங்களை ನನ್ನ பெற்றுக்கொண்டிருக்கிறேன், ಸ್ವಂತ ಕಾರ್ಯದಿಂದ, என்னுடைய சொந்தமான காரியத்தினால். ಹಾಗೆ ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಹೇಳಬಾರದು ಪ್ರಿಯರೇ. அந்த மாதிரி நம்ம எப்பொழுதும் ஆண்டு முன்பதாக சொல்லக்கூடாது. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತದೆ, ஏனென்றால் ஆண்டவருடைய வார்த்தை ஸ்பಷ್ಟமாய் சொல்லுகிறது. ಎಫೆಸಿಯ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 8ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದೇ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಕೃಪೆಯಿಂದಲೇ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಲ್ಲವೇ. கிருபையினாலே விசுவாசத்தை கொண்டு ரட்சிக்கப்பட்டீர்கள், இது உங்களால் உண்டானதல்ல, இது தேவனுடைய ஈவு. ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವೇಳ್ತದೆ, இங்க ஒரு வார்த்தைகள் இப்படியாய் சொல்லுகிறது, ಇದು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಆಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲ, இது உங்களால கூடான காரியங்கள் ಇದು அல்ல, ನನ್ನಿಂದ ಆಗಿರುವ ಕಾರ್ಯ. இது என்னால் உண்டான காரியங்கள். ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು, அதன் நிமித்தமாய் நம்ம சொல்லணும், ಇದು ದೇವರಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಕೃಪೆ ಮಾತ್ರ, இது கர்த்தரால் வந்த கிருபை என்று ಇದು சொல்லி, ನಾನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಲ್ಲ, இது நான் தேடி போன காரியங்கள் ಇದು அல்ல, ನಾನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವುದಲ್ಲ, இது நான் பெற்றுக்கொண்டதல்ல, ಇದು ನನ್ನ ಬಲದಿಂದಲ್ಲ, இது என்னுடைய பலன் அல்ல, ಇದು ನನ್ನ ಕಾರ್ಯದಿಂದಲ್ಲ, இது என்னுடைய காரியத்தின் நிமித்தமாய் ನಾನು அல்ல, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಷ್ಟವನ್ನು ಪಟ್ಟು ಇದನ್ನು ನಾನು ಕೊಂಡುಕೊಂಡಿಲ್ಲ, நான் ஏதோ ஒரு கஷ்டப்பட்டு இந்த காரியங்களை பெற்றுக்கொள்ளவில்லை, ನಾನು ದೇವರನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಿಲ್ಲ, நான் தேவனை தேடி வந்தது நிமித்தமாய், ದೇವರೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬಂದು தேவனே நம்மளை தேடி வந்து ಈ ಒಂದು ಕೃಪೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ இந்த ಪ್ರಿಯರೇ. கிருபைகளை நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார். ಆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, அது ஒரு வார்த்தைகள் இப்படி சொல்லுகிறது என்றால், ಅದು ದೇವರ ವರವೇ, அது ஆண்டவருடைய ஈவு. ಆ ರಕ್ಷಣೆಯು அந்த ஒரு ரட்சிப்பு ನಿಮ್ಮಿಂದ ಉಂಟಾದದ್ದಲ್ಲ, உங்களால உண்டான காரியங்கள் அல்ல, ಅದು ದೇವರಿಂದಲೇ ಉಂಟಾದದ್ದು. அது தேவனாலே உண்டான காரியங்கள். ನಮಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತದೆ, நமக்கு தேவனுடைய வார்த்தை தெளிவாய் சொல்லுகிறது, ಇಂದಿನ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, ಇದನ್ನ காரியங்கள் சொல்லுகிறது, ನಾನು ದೇವರನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾದ ಮೇಲೆ, தேவன் தன்னுடைய ஒரே குமாரனாகிய இயேசு கொடுத்தது நிமித்தம், ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲವೇ, இந்த எல்லா காரியத்தையும் கொடுத்து இதெல்லாம் நான் கொடுக்க மாட்டேனோ, ಅದು ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದಾದ್ರೆ, அது எனக்கு தேவையானால் ನಾನು ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು, நான் ಇನ್ನಮೇಲೆ நான் அதை பேசணும், ಇದು ನನ್ನ ಬಲದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ, இது என்னுடைய பலத்தினால் வந்ததல்ல, ಎಲ್ಲ ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ எல்லாமே ಬಂದಿರುವುದು. தேவனுடைய கிருபையாய் இருக்கிறது. ಆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ನಾವು ಹಾಡುವಾಗ, அந்த ஒரு வார்த்தைகள் நம்ம பேசும் பொழுது, ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ, நம்மை தாழ்த்தும் பொழுது, ನಮ್ಮನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ, நம்மை எழுப்பிக் கொள்ளாமல், ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಆತ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ நம்மளுடைய ஆவி ஆத்துமா சரீரத்தை ನಮ್ಮನ್ನು ಯೇಸುವಿನ ಮುಂದೆ ನಾವು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ, இயேசுவுக்கு முன்பதாக தாழ்த்தப்படாவிட்டால், ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಿಯರೇ. அப்படி தாழ்த்துவோமே ஆனால் தேவனாகிய கர்த்தர் எல்லா விஷயத்திலும் நம்மளை ஆசீர்வதிப்பாராக. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವೇಳ್ತದೆ, அதுக்கு தேவனுடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது, 1 ಪೇತ್ರ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 5ನೇ ವಾಕ್ಯ, கடைசி காலத்திலே வெளிப்பட்ட ஆயத்தமாக்கப்பட்டிருக்கிற ரட்சிப்புக்கு ஏதுவாக விசுவாசத்தை கொண்டு தேவனுடைய பலத்தினாலே காக்கப்பட்டிருக்கிற உங்களுக்கு அந்த சுதந்திரம் பரலோகத்தில் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವೇಳ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, தேவனுடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது பாருங்கள், ನಾನು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ நான் இந்த உலகத்தில் உங்களுக்கு ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೊಡುವನಲ್ಲ, ஆசீர்வாதத்தை மாத்திரம் தருவது அல்ல, ಒಂದು ದಿನ ஒரு நாள் ಈ ಲೋಕವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೀವು இந்த உலகத்தை விட்டு நீங்கள் ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ, பரலோகத்துக்கு வரும் பொழுது ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು நான் அந்த இடத்துல ನಾನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. உங்களை நான் சேர்த்துக் கொள்ளுவேன். ಎಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ತಾರಂತೆ? எந்த இடத்துல சேர்த்துக் கொள்வோமே ஆனால் ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ அது ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ತಾರಂತೆ. பரலோகத்திலே சேர்த்துக் கொள்வதாய் இருக்கிறது. ನಾವು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವುದು, இந்த உலகத்திலே நாம ரட்சிப்பு பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು இந்த இடத்துல ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொண்டு ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ, இதே இடத்துல எல்லா காரியங்களும் அனுபவித்து ನಾವು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು முடித்து ನಮ್ಮ ಆತ್ಮವನ್ನು ನಷ್ಟಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಲ್ಲ, நம்மளுடைய ஆவியை நம்ம இழந்து போவதல்ல, ಒಂದು ದಿನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಾವು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ஒரு நாள் நிரந்தரமாக பார்க்கும்படியாக, நிரந்தரமாக இருக்கும்படியாக. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವೇಳ್ತದೆ, அதுக்கு
தேவனுடைய வார்த்தை இப்படி ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ನಂಬುವುದಾದರೆ நீங்கள் என்னை ನಂಬಿಕೆಯ இருப்பீர்களே ஆனால் ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. நான் உங்களுடைய வாழ்க்கையில பெரிய காரியங்களை நான் செய்வேன். ಆದ್ದರಿಂದ அந்த காரணத்தின் நிமித்தம் ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ, நீங்க செய்ய வேண்டிய ஒரே ஒரு காரியங்கள் ಅದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ அது என்னென்று சொல்வோமே ஆனால் 1 ಕೊರಿಂಥ್ಯ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 20ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. கிரயத்துக்கு கொல்லப்பட்டீர்களே, ஆகையால் தேவனுக்கு உடையவைகளாய் உங்கள் சரீரத்திலும் உங்கள் ஆவியினாலும் தேவனை மகிமைப்படுத்துங்கள். ಆಮೆನ್. ನೋಡಿ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, இந்த இடத்துல ஆண்டவருடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಸೊತ್ತಲ್ಲ, நீங்க உங்களுடைய சொந்தமான ஒரு சொத்து இல்ல. ನಾವು ಅಂದುಕೊಂಡಿರಬಹುದು, நம்ம நினைத்து கொண்டிருக்கலாம், ನಾವು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, நம்ம இந்த லோகத்துல பிறந்திருக்கிறோம், ನನಗೆ ಗಂಡನು ಸ್ವಂತ, எனக்கு என்னுடைய புருஷன் சொந்தம், ನನಗೆ ಹೆಂಡತಿ ಸ್ವಂತ, எனக்கு என்னுடைய மனைவி சொந்தம், ನನಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ವಂತ, எனக்கு என்னுடைய பிள்ளைகள் சொந்தம், ನನಗೆ ಕುಟುಂಬವು ಸ್ವಂತ, என்னுடைய குடும்பம் எனக்கு சொந்தம் ಇಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ, இல்லவே இல்ல. ಇದು ನಾವು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೂ ಮಾತ್ರ. இது இந்த உலகத்துல இருக்கிறவர்களுக்கு ಒಂದು ದಿನ ಈ ಲೋಕವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಮೇಲೆ, இந்த உலகத்தை விட்டு நம்ம போவோமே ஆனால் ನಾವು ಏಕಾಂತವಾಗಿ நம்ம ஒரே ஒருவராக ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯ ಮುಂದೆ ನಾವು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. தேவனுடைய முன்பதாக நம்ம நில்லக்கூடிய வேண்டிய கட்டம். ಆಗ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, அந்த நேரத்தில் தேவன் சொல்லுகிற காரியங்கள், ನೀವು ಕ್ರಯಕ್ಕೆ ಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟವರು. ಕ್ರಯಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಬಾಡಿಗೆವಂತವರಾಗಿದ್ದೀರಾ. நீங்க வாடகை உள்ளவர்களா இருக்கிறீர்கள். ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಶರೀರ, ஏனென்றால் இந்த சரீரம் ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ, இது நமக்கு சொந்தம் அல்ல. ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿರುವ ಆತ್ಮ ಮಾತ್ರ ಅದು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಾಗಿದೆ. இந்த சரீரம் இந்த மண்ணுக்கு போய் ஆத்துமா பரலோகத்துக்கு போகிற ಈ காரியங்கள். ಶರೀರ ಮಣ್ಣಿನ ನಾಶವಾಗ್ತದೆ ಪ್ರಿಯರೇ. இந்த சரீரம் மண்ணுக்காகவே போகிற காரியங்கள். ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ದೇವರು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಿಯರೇ. இந்த ஆத்மா பரலோகத்துக்கு நேராய் போகிற காரியங்கள். ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, தேவனுடைய வார்த்தை இவரையாய் சொல்லுகிறது, ನನ್ನ ಆಲಯವನ್ನು ನೀವು ಕೆಡಿಸುವುದಾದರೆ என்னுடைய ஆலயத்தை நீ கெடுப்பீர்களே ஆனால் ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೆಡಿಸುತ್ತೇನೆ. நான் உங்களை கெடுப்பேன். ಆ ಆಲಯ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ அந்த ஒரு ஆலயம் எது என்றால் ಅದು ನಾವೇ ಪ್ರಿಯರೇ. அது நாம தான் இருக்கிறோம். ನಮಗೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ, நமக்கு தேவன் கொடுத்த இந்த கட்டடத்தை, ಈ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬರ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, இந்த ஒரு கட்டடத்தை வைத்து எதற்காக நம்ம வருகிறோம் ದೇವರ என்றால் ನಾಮವನ್ನು ಮಹಿಮೆಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, தேவனுடைய நாம மகிமைப்படுத்துவதற்காக, ನಮಗೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ நமக்காக இந்த திருச்சபையிலே ಒಂದು ಸಭಾಪಾಲಕರನ್ನು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ஒரு தேவ போதகரை ಆ வைத்திருக்கிறார்கள். ಒಂದು ಸಭಾಪಾಲಕನ ಮುಖಾಂತರ அவர் இந்த போதகருக்கு முக்கியமாக ಬರುವ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು தேவனுடைய வார்த்தைகள் வரும் பொழுது ನಾವು ಕೇಳುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, நம்ம கேட்கிறது மட்டுமல்ல, ಅದನ್ನು ಆಲಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, அதை நாம் பார்க்கிறது ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಬೇಕು ಪ್ರಿಯರೇ. அது நம்மளுடைய வாழ்க்கையில நிறைவேற வேண்டிய ಅದು ಆಗುವುದು ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, எப்பொழுது நடக்கும் என்றால் ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ದೇವರ ನಾಮವನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸಬೇಕು. நம்மளுடைய காரியத்துல தேவனுடைய நாமத்தை நம்ம உயர்த்தும் பொழுது. ಹೌದು ಪ್ರಿಯರೇ. ஆம் நண்பர்களே, ಈಗ ಒಂದು ದಿನ, ಒಂದು ವೇಳೆ இப்பொழுது ஒருவேளை ನಾವು ಏನಾದರೂ நம்ம ஏதாச்சும் ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ದೇವರ ನಾಮವನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸದೆ ಇರುವುದಾದರೆ, தேவனுடைய நாமத்தை இந்த சரீரத்தின் நிமித்தமாய் ಈ ಒಂದು மகிமைப்படுத்தாவிட்டால், ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ இந்த ஒரு நிமிஷத்துல ನಾವು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡೋಣ. இந்த வேளையில நம்ம தாழ்த்தி கர்த்தர் முன்பதாக ஒப்பு ನಮ್ಮ கொடுக்கலாம். ಪ್ರಾಣ, ಆತ್ಮ, ಶರೀರವನ್ನು நம்மளுடைய ஆவி ஆத்துமா சரீரத்தை ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾವು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಪ್ರಿಯರೇ. முழுமையாக தாழ்த்தி, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ எதற்கென்றால் ನಾವು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ நம்ம தாழ்த்தப்படுபவர்களே ஆனால் ನಾವು ಒಂದು ದಿನ நாம் ஒரு நாட்களிலே ಆ ಯೇಸುವಿನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇರುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಯೇಸುವಿನುடைய சந்நிதியிலே நம்ம இருப்போம். ಈ ಒಂದು ಸಂದೇಶದ ಮುಖಾಂತರ இந்த ஒரு காரியத்தின் நிமித்தமாய் ದೇವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ, தேவனாகிய கர்த்தர் நம்மளோடு கூட ಹಲವಾರು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಅನೇಕ ವಾರ್ತೆಗಳೋட நம்மளோட பேசி ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿಧೇಯರಾಗಿ, இதுக்கு நம்ம கீழ்ப்படிந்து ನಾವು ನಡೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. இதுக்கு நம்ம நடந்து போகலாம். ಆಮೇನ್, ಆಮೆನ್. ಬನ್ನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಕೂಟವನ್ನು ಮುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. இன்னும் ஒரே ஒரு ஜெப குறிப்புக்காக ஜெபித்து இந்த காரியத்தை நம்ம முடித்துக் கொள்ளலாம். ಈ ಒಂದು 40ನೇ ದಿವಸವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ. இந்த 40வது ஜெப நாளை தேவன் கொடுத்ததுக்காக கோடானு கோடி ஸ்தோத்திரம். ಈ ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳು ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ, இந்த ஒரு திருச்சபையில எல்லா காரியங்களும் நிறைவேறுமே ஆனால் ನಮ್ಮ ಸಭಾಪಾಲಕರ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಬಹುದು, நம்மளுடைய திருச்சபையின் போதகர்கள் நல்ல ஒரு ஆரோக்கியமா இருக்கணும், ಅವರ ಕುಟುಂಬವಾಗಿರಬಹುದು, அவருடைய குடும்பத்துக்காக, ಅವರ ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಎದ್ದು ಬರುವ ಎಲ್ಲ ಸೈತಾನದ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿರಬಹುದು, அவருடைய குடும்பத்துக்கு விரோதமாக எழும்புகிற எல்லா சத்துடைய கிரியைகளா இருக்கலாம். ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. அவருக்காக நம்ம ஜெபித்துக் கொள்ள வேண்டும் நண்பர்களே. ಬನ್ನಿ, ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಮೊಣಕಾಲೂರಿ நம்ம எல்லாரும் முழங்கால் படியிட்டு ನಾವು ಕಡೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. இந்த ஒரு கடைசி ஜெபத்தை நம்ம ஏறெடுக்கலாம். ಯೆಹೋಶುವ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 9ನೇ ವಾಕ್ಯದ ಆಧಾರವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಯೆಹೋಶುವ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 9ನೇ ವಾಕ್ಯ. நான் உனக்கு கட்டளையிடவில்லையா? பலம் கொண்டு திடமனதாயிரு, திகையாதே, கலங்காதே. நீ போகும் இடமெல்லாம் உன் தேவனாகிய கர்த்தர் உன்னோட இருக்கிறார் என்றார். ಆಮೇನ್. ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುವೆ. ಈ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಪ್ಪ, ನನ್ನ ಸಭಾಪಾಲಕರನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕರಗಳಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ತಂದೆಯೇ. ಅಪ್ಪ, ನನ್ನ ಸಭಾಪಾಲಕರನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಶುದ್ಧ ರಕ್ತದಿಂದ ನೀನು ಮರೆಮಾಚಿಕೋ ದೇವರೇ. ಈ ನನ್ನ ಸಭಾಪಾಲಕರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಎದ್ದು ಬರುವ ಎಲ್ಲ ಸೈತಾನದ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನ ಕುತಂತ್ರಗಳು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೀಗಿ ಹೋಗಲಿ ರಾಜ್ಯ. ದೇವರೇ, ನನ್ನ ಸಭಾಪಾಲಕರು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ರಾಜ್ಯ ದೇವರೇ, ನನ್ನ ಸಭೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ದೇವರೇ, ನನ್ನ ಸಭಾಪಾಲಕರನ್ನು ಅವರ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪರಿಶುದ್ಧ ರಕ್ತದಿಂದ ನೀನು ಮರೆಮಾಚಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಅವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ರಾಜ, ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಟಾಗಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ರಾಜ್ಯ. ದೇವರೇ, ನನ್ನ ಸಭಾಪಾಲಕನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕೊರತೆಗಳು ಇರುವುದಾದರೆ ಎಲ್ಲ ಕೊರತೆಗಳು ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೀಗಿ ಹೋಗಲಿ ರಾಜ್ಯ. ದೇವರೇ, ಸಭಾಪಾಲಕರು ಈ ಒಂದು ಆಲಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಡ್ತಾ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ರಾಜಪ್ಪ ನೀವು ನೋಡುವರಾಗಿದ್ದೀರಾ. ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ರಾಜಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಪರಲೋಕದ ಆ ಒಂದು ಬಾಗಿಲಿಂದ ರಾಜಪ್ಪ ನೀನು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೀನು ಬಲಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ದೇವರೇ, ನಾವು ನಂಬುತ್ತೇವೆ, ವಿಶ್ವಾಸ ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ನನ್ನ ಸಭಾಪಾಲಕರನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ರಾಜ ನಿಮ್ಮ ಹಸ್ತದಿಂದಲೂ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಶುದ್ಧ ರಕ್ತದಿಂದಲೂ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಷೇಕದಿಂದಲೂ ಮಗನನ್ನು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನೀನು ಮರೆಮಾಚಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಆಮೇನ್. ಬನ್ನಿ, ನಾವು ಒಂದು ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಮುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. நேசரின் ரத்தம் என் மேலே நெருங்காது சாத்தான். நேசரின் ரத்தம் என் மேலே நெருங்காது சாத்தான். பாசமாய் சிலுவையில் பலியானார், பாவத்தை வென்று விட்டார். இயேசு பாசமாய் சிலுவையில் பலியானார், பாவத்தை வென்று விட்டார். ரத்த கோட்டைக்குள்ளே நான் நுழைந்து விட்டேன், இனி எதுவும் அணுகாது, எந்த தீங்கும் தீண்டாது. ரத்த கோட்டைக்குள்ளே நான் நுழைந்து விட்டேன், இனி எதுவும் அணுகாது, எந்த தீங்கும் தீண்டாது. மட்டும் உதவின எபினேசரே இனியும் காத்திடுவார். மட்டும் உதவின எபினேசரே இனியும் காத்திடுவார். உலகில் இருக்கும் அவனை விட என் தேவன் பெரியவரே. இந்த உலகில் இருக்கும் அவனை விட என் தேவன் பெரியவரே. ரத்த கோட்டைக்குள்ளே நான் நுழைந்து விட்டேன், இனி எதுவும் அணுகாது, என தீங்கும் தீண்டாது. ரத்த கோட்டைக்குள்ளே நான் நுழைந்து விட்டேன், இனி எதுவும் அணுகாது, என தீங்கும் தீண்டாது. ரத்த கோட்டைக்குள்ளே நான் நுழைந்து விட்டேன், இனி எதுவும் அணுகாது, எந்த தீங்கும் தீண்டாது. ரத்த கோட்டைக்குள்ளே நான் நுழைந்து விட்டேன், இனி எதுவும் அணுகாது, எந்த தீங்கும் தீண்டாது. ரத்த கோட்டைக்குள்ளே நான் நுழைந்து விட்டேன், இனி எதுவும் அணுகாது, எந்த தீங்கும் தீண்டாது. ரத்த கோட்டைக்குள்ளே நான் நுழைந்து விட்டேன், இனி எதுவும் அணுகாது, எந்த தீங்கும் தீண்டாது. ரத்த கோட்டைக்குள்ளே நான் நுழைந்து விட்டேன், இனி எதுவும் அணுகாது, எந்த தீங்கும் தீண்டாது. ரத்த கோட்டைக்குள்ளே நான் நுழைந்து விட்டேன், இனி எதுவும் அணுகாது,
என்ன தீங்கும் தீண்டாது. ரத்த கோட்டைக்குள்ளே நான் நுழைந்து விட்டேன், இனி எதுவும் அணுகாது. என்ன தீங்கும் தீண்டாது. ரத்த கோட்டைக்குள்ளே நான் நுழைந்து விட்டேன், இனி எதுவும் அணுகாது. என்ன தீங்கும் தீண்டாது. ஹalleluya. ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಲಿ. ದೇವನುடைய ನಾಮ ಮಹಿಮೆ பெறுவதாக. ಈ 40 ದಿನಗಳು, இந்த 40 ನಾட்கள் ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು, தேவன் நம் நடுவில் இருந்து ಈ ಒಂದು ಕೂಟವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ, இந்த தேவனுடைய காரியத்தை நடத்தி தந்ததுக்காக ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಲಿ. தேவனுடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்தலாம். ಬನ್ನಿ ಪ್ರಿಯರೇ, வாங்க எல்லாரும் ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು நம்ம இந்த காரியங்களை முடித்து ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. தேவனுக்கு நன்றி பலி செலுத்தலாம். ದೇವರೇ, ಈ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ರಾಜ್ಯ, ನೀವೇ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮುಗಿಸಿಕೊಟ್ಟದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇವೆ ತಂದೆಯೇ, ಆಮೇನ್. ನನ್ನ ಮನವೇ ಕರ್ತನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡು, ನನ್ನ ಸರ್ವಂದಗಳೇ ಆತನ ಪರಿಶುದ್ಧವನ್ನು ಕಿಚ್ಚಲಿ. ಓ ನನ್ನ ಮನವೇ ಕರ್ತನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡು, ಕರ್ತನು ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರಗಳನ್ನು ಒಂದನ್ನು ಮರಿಬೇಡ. ಆಮೇನ್, ಆಮೇನ್. ಸೋಮವಾರ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಒಂದು ಕೂಟವನ್ನು, 41ನೇ ಕೂಟವನ್ನು ಈ ಒಂದು ಆಲಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡೆಸುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ 8 ಗಂಟೆಯವರೆಗೂ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಭಾಗವಹಿಸಿರಿ. ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಾಳೆಯ ದಿನದಲ್ಲಿ 4 ಆರಾಧನೆಗಳಿರ್ತದೆ. ಆ ಆರಾಧನೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಭಾಗವಹಿಸಿರಿ. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು. ಆಮೇನ್.